जानकीकान्तस्मरणं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दोभिर्युक्तचतुर्भिः स्फटिकमणिमयीं अक्षमालां दधानां हस्तेनैकेन स्थितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासकुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामालां तं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षमन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजाय आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। वामे भूमिसुता परस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वायुवादिको निषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च हनुमारासुतो जाम्बवान्। मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिः प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसङ्गता श्रीमद् रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयं। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे
ஸ்ரீஹரயே நமः. ஸ்ரீஹரயே நமः. நமः பரமரிஷிப்யோ நமः பரமரிஷிப்யः. வாழ்க்கையில் நம்ம எல்லார்கிட்டையும் ஒரு நிச்சயமான ஒரு விஷயம், எல்லாருக்குமே பொதுவாக இருக்கக்கூடிய நிச்சயமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் எது? உனக்கும் அது நிச்சயம், எனக்கும் அது நிச்சயம், பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கும் நிச்சயம். மரணம். The good news, bad news about மரணம் is it will definitely come. மரணத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குட் நியூஸ் என்ன? எப்போ வரும்னு தெரியாது. இந்த எப்போ வரும்னு தெரியாது, ஆனால் நிச்சயமாக வரும். இது நம்மளால் ஒத்துக்க முடியுமா, ஒத்துக்க முடியாதா? ஒத்துக்கிறதுக்கு என்ன, இதுதான் ஃபேக்ட் இல்லையா? மரணம் வராதவா யாராவது இருக்காளா? இருக்கிறவா எல்லாரும் மரணம் வராதவா தான். பட் மரணமே வராமல் அப்படியே எங்கள் தாத்தாக்கு 302 வயசாகுது அப்படின்னு யாராவது இருக்காளா? இல்லையே. மாயா மாதா என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா, மரணம் எப்போ வரும்னு தெரியாமல் இருக்கிறதுனால அது என்னைக்கோ எப்போவோ வரப்போகிறது அப்படின்னு அதை மறக்கடிச்சுட்டு மனுஷனை வாழ வைக்கிறா பாரு. அங்கே தான் மாயா மாதாவோடைய விஜயம் இருக்குது. அதனால் என்ன ஆயிடுறது அப்படின்னா, நம்ம சொத்து பத்து ஆஸ்திலாம் சத்தியமாக இருக்குது, நம்ம சேர்த்து வச்ச பேர் புகழ் சத்தியமாக இருக்குது. நம்மளை யாராவது ஒருத்தர் ஏதாவது ஒன்று சொல்லிட்டான்னா அவ்வளோ உரைக்கிறது, கோபம் வருது, பகைமையை வளர்க்க முடியறது, எல்லாம் எதை நினச்சிண்டு நாம் நிரந்தரமாக இருந்துட போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு நினச்சிண்டு. யக்ஷ பிரஷ்னத்தில் கடைசி பிரஷ்னம் இதுதான். என்னது? உலகத்திலே ரொம்ப அதிசயமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு. செத்து போனவனை பார்த்து சாக போகிறவன் அதிசயமாக பார்க்குறானா. உலகத்தினுடைய அதிசயமே அதான். செத்து போகிறவன் சாக போகிறவன் செத்து போனவனுக்காக ஒவ்வொன்று அழறானா, இவன் என்னமோ நிச்சயமாக இருக்க போகிறது மாதிரி அப்படின்னு. இதுதான் இந்த பட்டினத்தாருடைய கதையிலையும் வரும். அது ஆக்சுவலி யக்ஷ பிரஷ்னத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். அந்த மாதிரி சீதா மாதா ஒரு அழகான ஒரு விஷயத்த சொன்னா நேற்றுக்கு. என்ன அப்படின்னா, நம்ம என்ன முயற்சி பண்ணாலும், என்ன எவ்வளோ இக்கட்டான நிலையாக இருந்தாலும், மரணம் மட்டும் அதனுடைய இச்சையில் தான் வரும் போல் இருக்கே அப்படின்னு 2-3 இடத்துல சொல்கிறான். அப்போனா என்ன அர்த்தம்? மரணம் வந்துடாதா அப்படின்னு ஒரு இது இருக்குது. சீதா மாதாவுடைய துக்கம் எந்த அளவுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னா, அந்த துக்கத்தை தாங்காமல் சில பேர் இன்றைக்கி கதைக்கே வரல. என்னால் இனிமேல் சீதா மாதாவோட துக்கம் தாங்க முடியாது அப்படின்னு சில பேர் கதைக்கு வரல. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு எனக்கு. அப்படி நம்ம ஒன்றிடணும், அந்த கேரக்டரோட ஒன்றி போயிட்டோன்னா, அப்படியே இருந்தோன்னா அது இன்னும் நமக்கு அதிகமாக பலன் தரதா இருக்கும். இல்லை சீதா மாதாவோட துக்கம் ஏதோ இன்னைக்கு ஹனுமான் சுக்குநூறு ஆக்கிட போகிறார் அப்படின்னு அதையும் தாண்டி ஒரு பாசிட்டிவிட்டியோடையும் ஒரு பூர்ண நம்பிக்கையோடையும் ஒரு தைரியத்தோடையும் இருக்கிறவா நேரில் வந்துட்டேன் நீங்கள். வெரி குட். ஏன் நேற்றுக்கு சொன்னேன் இல்லையா, ஏன் இவ்வளோ வால்மீகி சீதாவுடைய துக்கத்தை எலாபரேட்டாக சொல்கிறார் அப்படின்னா, அதை விட ஒரு பெரிய துக்கம் இனிமேல் ஒரு பொம்மநாட்டிக்கு வர முடியாது லைஃப்பில். அதுக்கு முன்னாடியும் கிடையாது, அதுக்கு அப்புறமும் கிடையாது. துக்கம்னா சீதைக்கு வந்த துக்கம்தான் துக்கம், சீதைக்கு வந்த கஷ்டம்தான் கஷ்டம். அப்படி ஒரு ஃபார் த பர்சன் ஷீ இஸ் த தர்மம், அவள் காப்பாற்றின தர்மம், அவள் முன்னாடி வாழ்ந்த வாழ்க்கை, இதெல்லாத்தையும் வச்சு பார்க்கும்போது அவ்வளோ ஒரு சிரமமான நேரத்துலேயும் எப்படி சீதை அதை சமாளித்தா அப்படிங்கிறது பெண்களுக்கு மட்டும் இல்லை, எல்லா ஆண்கள் மொத்த மனுஷ குலத்துக்கே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு பாடமாக அது அமையிறது. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஆஞ்சநேயர் தூரக்கேந்து பார்க்குறார். எல்லாம் பார்த்துட்டு இது பண்ணி என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா, சீதா மாதாவை இப்போ எப்படி அணுகிறது? சீதா மாதா முதல் விஷயம் பயந்துடக்கூடாது, ரெண்டாவது விஷயம் தான் மேலே சந்தேகப்பட்டுறக்கூடாது. இது ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று நடந்ததுன்னா கூட ராமர் ஆஞ்சநேயர் எந்த தூதனாக இருக்கக்கூடிய காரியத்துக்கு வந்தாரோ அந்த காரியம் கெட்டு போயிடும். இப்போ எனக்கு உன்னை கண்டு பயமோ இல்லை உன்னை கண்டு எனக்கு சந்தேகம் இருந்ததுன்னா, நீ சொல்கிறது எதுவுமே நான் நம்ப மாட்டேன், எதுவுமே எடுத்துக்க மாட்டேன்.
இப்போ முக்கியமாக என்ன பண்ணணும்? சீதா மாதா கிட்ட ராமரோட செய்தியை சொல்லணும். சீதா மாதா சொல்கிற செய்தியை திருப்பி ராமர்கிட்ட கொண்டு போய் சொல்லணும். அப்போ தான் வந்து அனுமார் நினைக்கிற மாதிரி ஒரு ஆயிரக்கணக்கான மரணத்தை வந்து தவிர்க்க முடியும். சீதையோட மரணத்தில் ஆரம்பித்து ராமருடைய மரணம், லக்ஷ்மணனுடைய மரணம், மற்ற பிரதர்ஸோடைய மரணம், அயோத்தியாவில் தாயார்களுடைய மரணம், இங்கே சுக்ரீவனுடைய மரணம், வானர யூத முக்கியங்களுடைய மரணம், இது எல்லாமே யார் நம்பி இருக்கு? சீதா மாதாவோட அந்த உயிர், அப்புறம் அந்த சீதா மாதா இருக்கா, நன்னா இருக்கா அப்படிங்கிற செய்தி வந்து திருப்பி இந்த பக்கம் கிஷ்கிந்தாக்கு வந்து சேரணும் இல்லையா? அப்படி இருக்கும்பொழுது அந்த ஒரு குரூஷியல் ரோல், அந்த ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கக்கூடிய ஹனுமான் எவ்வளோ யோசிக்க வேண்டியிருக்கு, எவ்வளோ ஜாக்கிரதையாக பண்ண வேண்டியிருக்கு. அதில் ஹனுமான் பரம புத்திமான், புத்தி சிரேஷ்டன். என்ன பிளான் போட்டார்? அவருடைய சூப்பர் சூப்பர் டூப்பர் பிளான் என்ன? ராமரை பற்றி பாடுவோம், சீத்தையுடைய மனசை இழக்குமோ, எது சீத்தையை வந்து இப்போ அவள் எடுக்கிற முடிவை வந்து மாற்றுறதுக்கான சக்தி எதில் இருக்குன்னா ராமா என்ற ஈரெழுத்தினால். அந்த ராமா அப்படிங்கிற விஷயத்தை வச்சு அவர் பாடுற உடனே சீதா மாதாக்கு இது ஒரே ஸ்வப்னமோ, இது ஒரே ஸ்வப்னமோ. இதுக்கு முன்னாடி என்ன எழுதா? திரிஜட்டைக்கு வந்த சொப்பனம் எனக்கு வரலையே, அந்த சொப்பனத்தில் கூட என்னால் ராமனை பார்க்க முடியலையே அப்படின்னு அழுதா. ஆனால் இப்போ என்ன ஆகிறது? வந்த உடனே ஒருவேளை இது சொப்பனமோ, இது உண்மை இல்லையோ? இல்லை, எந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம திரும்ப 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 நினைக்கிறோமோ அது வந்து நம்ம கண்ணு முன்னாடி ஆவிர்பவிக்கும் போல் இருக்கு. அந்த மாதிரி நான் ராம சப்தத்தை சொல்லிட்டு ராமனையே நினச்சிட்டு இருக்கிறதுனால ராமர் சம்பந்தமாகவே என் காதில் ஏதோ விழருது அப்படின்னு வேற நினைக்கிறாராம். இல்லையே, நிஜமாக தானே இருக்குது, நிஜமாக தானே என் காதில் வந்து விழருது, எங்கேருந்து விழருது, சொப்னமாக இருக்கக்கூடாதே அப்படின்னு என்ன பண்ணுறா? நமோஸ்து வாச்சஸ்பதையே சவ்ரஜ்ஜினே ஸ்வயம்புவே சைவ ஹுதாசனாய அனேன சோக்தம் யதிதம் மமாக்ரதோ வைனகசா தச்ச தத்தஸ்து நான்யதா. எல்லா என்ன பிரார்த்தனை? பிரகஸ்பதிக்கிட்டையும் இந்திரன்கிட்டையும் ஸ்வயம்புவம் பிரம்மாஜிக்கிட்டையும் என்ன பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறா தெரியுமா? இப்போ என் காதில் வந்து விழுறது வந்து பிரமையாக இருக்கக்கூடாது, சொப்பனமாக இருக்கக்கூடாது, இது உண்மையாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கண்ணை மூடின்னு கண்ணை திறக்கிறா. எதிர்க்க வந்து ஜெய் ஸ்ரீராம் அப்படின்னு வந்து குதிக்கிறார். பார்த்தா விசித்திரமாக ஒரு வானரம். இப்போ தான் முதல்ல ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பார்த்துக்கிறா. இப்படி பார்க்குறா, என்னடா அது? ஹனுமான் எப்படி இருக்கார் தெரியுமோ? இப்படி இருக்கார். இப்படி இல்லை, வானர ஜாதி மனுஷ ஜாதி, அந்த ஜாதி இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்து தலைக்கு மேலே வச்சுட்டு நான் நமஸ்காரம் பண்ணும். ஏன் அப்படின்னா அவள் ஆசான். ராமனும் சீதையும் யார்? ஹனுமானுக்கு ஆசான், தலைவர். அப்படின்னா இப்படி இருக்கணும். அப்போது நம்ம ராஜாலாம் பார்த்தோன்னாக்க, ரோட்டில் ராஜா வந்தார்னா நம்ம எப்படி நமஸ்காரம் பண்ணோம்? இப்படி இல்லை, இப்படி நமஸ்காரம் பண்ணும். ராஜாக்கு மட்டும் தலைமையில் ராஜாக்கு. அப்புறம் பெருமாள் உற்சவர் புறப்பாடு ஆகி வந்தார்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்படி பண்ணுறத விட இப்படி பண்ணணும். இப்போது ஸ்ரீரங்கத்தில் பெருமாள் ஏழ்றாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மாட வீதியில், சித்திர வீதி, இந்த வீதியில் வருவார் இல்லையா, வரும்போது எப்படி நமஸ்காரம் பண்ணணும்னா இப்படி இப்படி வச்சு நமஸ்காரம் பண்ணும். இந்த ரெண்டு ஷோல்டர் இருக்கு இல்லையா, ரெண்டு ஷோல்டரும் போய் காதை மூடணும், வேறு எதுவும் காதில் விழக்கூடாது. அப்படி நமஸ்காரம் பண்ணி சாஷ்டாங்கமாக வந்து பண்ணணும். இப்படி இப்படி எப்படின்னா ஒரு ஈக்குவாலிட்டி வந்து குறிக்கிற ஒரு விஷயம். இப்படி நமஸ்காரம் பண்ணுறதுங்கிறது ஈக்குவாலிட்டி. புரியுறதா? இப்படி பண்ணால் நம்மளோட மேலே இருக்கான்னு அர்த்தம். அவள் ரெண்டு பேருமே சீதா மாதாங்கிறது வந்து உண்மையாகவே மாதா. யாருக்கு? ஹனுமானுக்கு. அதனால இப்படி தலைமையில கையை வச்சுண்டு இப்படி இருக்காராம். தலைமையில கையை வச்சுண்டு அம்மா, இவர் தான் பேச ஆரம்பிக்கிறார். முதல்ல கேட்குறார், நீ யாருமா அப்படின்னு கேட்குறார். இங்கே வந்து இப்படி கஷ்டப்பட்டுண்டு அதுன்னு இருக்கேலே, நீங்கள் யார்? கிம்னோ சந்திரமசா ஹீனா பதிதா விபுதாலயத் ரோஹிணி ஜோதிஷாம் சிரேஷ்டா சிரேஷ்டா சர்வகுணாதிகாக. சந்திரமண்டலத்துலேருந்து
கொஞ்சம் இதுவாகி கீழே விழுந்த அந்த ரோஹிணி மாதாவா நீங்கள் அப்படின்னு கேட்குறாரு. அனுமாருக்கு ஒரு மாதிரி கன்ஃபார்ம் ஆயிடுத்து. பட்டு அவ வாயிலேருந்து நான் சீதான்னு சொல்லணும் இல்லையா, அதுதானே ஃபைனல் கன்ஃபர்மேஷன். எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஊர்ஜிதம் பண்ணும்போது அந்த ஊர்ஜிதம் பண்ணக்கூடிய விஷயம் எதுவோ அந்த விஷயத்தில் நமக்கு வந்து ஐடியா இருந்துகிட்டே இருக்கணும். என்னதான் நமக்கு வாய் வந்து கசந்தாலும் டேஸ்ட்டு தெரியல மூக்கு தெரியல அப்படின்னா ஒருவேளை கோவிடாக இருக்குமோ, கிட்டத்தட்ட இது கோவிடு தான் அப்படின்னு தான் பண்ணுவோம். பட் கோவிட் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறது எது? அது என்ன டெஸ்ட்டு? சிசிபிஆரா ஆர்டிபிசிஆர்? அந்த டெஸ்ட் அதில் வேறு 35 கவுண்ட் வருதா 40. ஒரு காலத்தில் எல்லாருமே டாக்டராக இருந்தோம் சரிம்மா. நீ டாக்டர்லாம் போக வேண்டாம், நீ டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்டுக்கு சொல்லு, ரிப்போர்ட்டில் என்ன நம்பர் சொல்லு, ஓகே ஓகே நான் சொல்கிறேன் இதுதான் எழுதி தருவார், நீ இதை சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு. சரி போட்டோம். அப்போது எது நிச்சயமோ அந்த நிச்சயத்துவத்துக்கு வந்து எப்போவுமே புத்திசாலிகள் புத்தி பெருமக்கள்கள் வந்து அதை தான் அஸ்யூமே பண்ணிக்க மாட்டா. இவ்வளோ நேரம் இவ்வளோ விஷயம் வந்து தெளிவாக ஆனால் கூட ஆஞ்சநேயர் வந்து சீதா மாதாவுடைய வாயிலேருந்து கேட்கறதுக்காக கேள்வி கேட்குறார். இன்னொன்று யோசிச்சு பாருங்கோ, ஆஞ்சநேயருடைய இன்னொரு பக்கம் புத்தி யோசிச்சு பாருங்கோ. மாத்தே சீதே நமஸ்காரம் அப்படின்னு சொன்னால் நான் சீதான்னு உனக்கு எப்படி தெரியும்? அப்போ ஏற்கனவே என்ன இந்த இடத்துல சீதான்னு தெரிஞ்சவன் தானே என்கிட்ட வந்து பேச முடியும். அது யாரு? ராவணன். புரியுறதா? ஹனுமானுடைய புத்தி அவ்வளோ பெரிய புத்தி. கோபாத்வா எதிவா மோகாத் பர்தரஸ்மஸ்தீக்ஷனே வசிஷ்டம் கோபயித்வாத்வம் வசி கல்யாண அருந்ததி. கோபத்திலையோ இல்லை ஏதோ ஒரு சின்ன கூச்சல்ல சண்டை போட்டுண்டோ இல்லை ஏதோ ஆகி வசிஷ்டர்கிட்டேருந்து பிரிஞ்சு வந்து அருந்ததியா நீங்கள்? புரியுறதா? கேட்கும்போது எப்படி கேட்குறான்னு எல்லாம் சொல்கிற பேரெல்லாம் என்னது? உத்தம குலத்தோடைய பெண்கள் யார்? எல்லாமே வந்து சிரேஷ்டமான பதிவிரத்தைகள். எந்த பிரதிவர்த்தைகளோட பேரை இப்போ தான் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி சீதத்தம் வாயால் சொன்னாலோ நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்தோமோ அந்த வார்த்தைகள் அந்த உத்தமமான பெண்களை குறித்தே சொல்கிறார். இன்னொரு விஷயம், ஆஞ்சநேயர் வந்து இந்த பெண்களுடைய பேரை சொல்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா, கனவுல கூட தப்பி தவறி கூட இந்த பேர்கள்லாம் ராவணன் வாயில வராது. ராவணன் வாயில இந்த ரோஹிணியோ அருந்ததியோ அனசூயாவோ இந்த பேர்லாம் வராது. கோனு புத்திர பிதா பிராத்தா பர்த்தாவாத்தே சமுத்தியமே அஸ்மால் லோகாதுமம் லோகா கதம் துவானு சோச்சசி. உங்களுடைய புத்திரன், உங்களுடைய பதி, உங்களுடைய பிரதர், அந்த மாதிரி யாராவது ஒருத்தர் வந்து பரலோகத்துக்கு போயிட்டாலா, செத்து போயிட்டாலா, ஏன் இவ்வளோ சோகத்தில் இருக்கேள் அப்படிங்க. இல்லை அம்மா சொல்லுங்கோ, இல்லைன்னா அம்மா சொல்லுங்கோ, ராவணேன ஜனஸ்தானாத் பலாத் பிரமதிதா யதி சீதா துவமசி பத்ரம் தே தன்மாமாச்சக்ஷ்வ பிருச்சதா. இல்லைன்னா அம்மா இந்த ஜனஸ்தானத்தில் இந்த ராவணன் என்ற ஒரு கொடூர ராட்சசன் வந்து கடத்திண்டு வந்து வச்சிருக்கானே, அந்த கடத்தின் வந்து வச்ச மங்களம் பொருந்திய கல்யாணியான சீதாவா நீங்கள் அப்படின்னு நான் கேட்குறேன், சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொன்ன உடனே, நீங்கள் தேவர்கள் மாதிரி நீங்கள் பார்க்கறதுக்கு வந்து தேவ பெண்ணோ யக்ஷ பெண்ணோ கந்தர்வ பெண்ணோ நாகப்பெண்ணோ வேற எந்த பெண் மாதிரியும் இல்லை, ஆனால் மனுஷ பெண் மாதிரி இருக்கேலே அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறா. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அழுதுன்னு இருக்கேளு, அப்புறம் நீண்டமான சுவாசங்கள் எடுத்து விட்டுன்னு இருக்கேளு, அப்புறம் முக்கியமாக என்ன சொல்கிறார்? நீங்கள் வேற எந்த தேவ பெண்ணாகவும் இருக்க முடியாது, ஏன்னா உங்களுடைய கால்கள் வந்து பூமியை தொட்டா மாதிரி இருக்கு. அதனால யாரம்மா நீங்கள், சொல்லுங்கோ, என்னுடைய நமஸ்காரத்தை ஏத்துண்டு எனக்காக சொல்லுங்கோ ப்ளீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா, சா தஸ்ய வச்சனம் ஸ்ருத்வா ராமகீர்த்தனம் ஹர்ஷிதா உவாச்ச வாக்கியம் வைதேகி ஹனுமந்தம் துருமாஸ்ருதம். ராமாயணத்தினுடைய வாக்கியங்களை கேட்டதுனால காதில் வந்து விழுந்ததுனால சீதா மாதா இந்த மாதிரி சொல்கிறா. என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா, பிருத்திவ்யாம் ராஜசிம்ஹானாம்
முக்கியஸ்ய விதிதாத்மனः ஸ்னுஷா தசரதஸ்யாஹம் சத்ரு சைன்ய பிரணாசினः துஹிதா ஜனகஸ்யாஹம் வைதேஹ்யஸ்ய மகாத்மனः சீதேதி நாம்னா சோக்தாஹம் பார்யா ராமஸ்ய தீமதः சமாத்வாதச தத்ராஹம் ராகவஸ்ய நிவேஷனே புஞ்சானாம் மானுஷான் போகான் சர்வகாமா சமுர்தினி தத்ரஸ்த்ரயோதசோ வருஷே ராஜ்யே சேக்ஷ்வானுநந்தனம் அபிஷேச்யதம் ராஜா சோபாத்யாய பிரசக்ரமே தஸ்மின் சம்பிரம்ய மானேது ராகவஸ்யாபிஷேச்சனே கைகேயி நாம பிராதரமிதம் வச்சனம் அப்ரவீத். ச ராஜா சத்யவாக் தேவ்யா வரதானமனுஸ்மரன் முமோஹ வச்சனம் ஸ்ருத்வா கைகேயா க்ரூரமப்ரியம். ததஸ்தம் ஸ்தவிரோ ராஜா சத்யதர்ம வியவஸ்திதः ஜேஷ்டம் யசஸ்வினம் புத்திரம் ருதன் ராஜமயாச்சத இத்தியாதி. சீதா என்ன பண்ணுறா? ராமாயணத்தை சோஃபார் சொல்கிறா. இந்த சுந்தரகாண்டத்தினுடைய அழகு என்னென்னா, ஒரு 4-5 வாட்டி முழு ராமாயணத்தை திருப்பி ஆரம்பத்துலேருந்து திருப்பி சொல்லிடுவாள். அதனால் சுந்தரகாண்டத்தை படித்தாலே பல தடவை ராமாயணம் படித்ததுக்கு பலன், கேட்டாலே பலன். சீதா என்ன சொல்கிறா? எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறான்னா தன்னுடைய இன்ட்ரடக்ஷனை தசரதன்ட்டேருந்து ஆரம்பிக்கிறான். தசரதனுடைய மாட்டு பொண்ணு நான், ஜனகருடைய பொண்ணு நான், ராமனுடைய மனைவி, கல்யாணமாகி 12 வருஷம் ஆனந்தமாக எல்லா சுகபோகங்களையும் பூர்ணமாக அனுபவித்து வாழ்ந்தேன். 13வது வருஷம் அங்கே ஆரம்பிக்கிறச்ச ராஜ்யாபிஷேகத்தினுடைய விஷயத்தினால கைகை வரம் கேட்டதுனால, அந்த வரத்தை தவிர்க்க முடியாததுனால, அப்பாவுடைய வாக்கியத்தை பரிபாலனம் பண்ணுறதுனால நாங்கள் பிராத்தாவோட காட்டுக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய பேர் சீதா அப்படின்னு சொல்கிறான். கன்ஃபார்ம் சீதா தான் அது. சரியா? அதில் அந்த மாதிரி அதெல்லாம் ஃபுல்லாக சொல்லி இப்போ கடைசியாக என்ன சொல்கிறான்னா, துவௌ மாசௌ தேனமே காலோ ஜீவிதான் அனுகிரக கிருதா ஊர்த்வம் துவாபியாம் து மாசாபியாம் ததஸ்யக்ஷ்யாமி ஜீவிதம். என்ன ஒரு மனசு அழுத்தம் இருந்தால், என்ன ஒரு மனசு கஷ்டம் இருந்தால் சொல்லு. இப்படிப்பட்ட எனக்கு இவ்வளோ சொல்லிட்டு, இப்படி எனக்கு நடந்து, இப்படிப்பட்ட எனக்கு 2 மாதம் உயிர் வாழறதுக்கான கடு கொடுத்துட்டு போயிருக்கான் ராவணன் அப்படிங்கிற. ஹனுமான் உடனே பேச ஆரம்பிக்கிறார். இருந்தாலும் சீதைக்கு டவுட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லையா? நம்ம என்ன யாருக்கிட்ட சொல்லிட்டோம்? அகம் ராமஸ்ய சந்தேஷாத் தேவி தூதஸ்தவாகதா வைதேகி குஷலி ராம சாத்வம் கௌஷலம் அப்ரவீத் யோ பிரம்மமஸ்திரம். அனுமார் இப்போ இன்னும் ப்ராப்பராக இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்குறாரு. என்ன கொடுக்குறாரு அப்படின்னாக்கா, பாருங்கோ, நான் ராமனுடைய தூதனா, ராமனுடைய சந்தேஷத்தை எடுத்துட்டு இங்கே வந்திருக்கேன். ஓ, ராமர் உங்களுடைய குஷலத்தை விசாரிச்சார் அப்படின்னு. எப்படி இருக்கும் இந்த வார்த்தை? நீங்கள் சௌக்கியமாக இருக்கலான்னு ராமர் கேட்டார் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும்? உங்களுடைய சௌக்கியத்தை விசாரிச்சார் அப்படி. அவர் சௌக்கியமாக இருக்காரா, நீங்கள் சௌக்கியமாக இருக்கலான்னு கேட்குறார் அப்படின்னு. அப்புறம் ஃபர்தராக அடுத்த லெவல் ஆஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்குறார். யார்? ஹனுமான். என்னது? யோ பிரம்மாஸ்திரம் வேதான்ஸ்ச வேத விதாம்பரஹா சத்வம் தாசரதி ராமோ தேவி கௌஷலம் அப்ரவீத். உங்களுடைய குஷலத்தை விசாரிச்சார். யார் அப்படின்னா, பிரம்மாஸ்திரமும் தெரிஞ்சவர், பிரம்ம ஞானமும் உடையவர். அது ஹனுமான். பிரம்மாஸ்திரமும் தெரிஞ்சவர், பிரம்ம ஞானமும் உடையவர். அப்படிப்பட்ட ஸ்ரீராமச்சந்திரமூர்த்தி உங்களுடைய தாசரதி உங்களுடைய கௌஷலத்தை விசாரிச்சார். லக்ஷ்மணஸ்ச மகாதேஜா பிராதர்ஸ்தே அனுச்சர பிரியா கிருத்தவான் சோக சப்தஹ சம்தப்தஹ சிரசா தே அபிவந்தனம். அது மட்டும் இல்லை, கூட இருக்கிற லக்ஷ்மணன் மகாதேஜன், பிராத்தா, ராமனுடைய பிராத்தா,
அவருடைய தலை சிரசால வணங்கி உங்களுக்கு நமஸ்காரத்தை தெரிவிச்சார் அப்படின்னு. கல்யாணி பதகத்தேயம் லௌகிகி பிரதிபாதிமா ஏதி ஜீவான் ஜீவந்தம் ஆனந்தோ நரம் வருஷாதபி. உடனே சீதா ஒரு வாக்கியம் சொல்றா, முன்னோர்கள் சொன்ன வாக்கியங்கள் உண்மைதான் போல் இருக்கு. என்ன முன்னோர்கள் சொல்ற வாக்கியம்? இந்த பாருங்க, இதுவே ராமாயண காலம். இந்த ராமாயண காலத்துல கோட் பண்றான்னு என்ன முன்னோர்கள் எல்லாம் சொல்லுவா. என்ன சொல்லுவா அப்படின்னா, ஒருத்தன் 100 வருஷம் வாழ்ந்துட்டா கூட, தொண்டுகழமா இருந்தா கூட அவனுக்கு ஆனந்தம் ஏற்படும், ஆனந்தம் என்ற ஸ்பூர்த்தி ஏற்படும் அப்படின்னு பெரியவார்களுடைய வாக்கியம் இருக்கு. அது உண்மைதான் போல் இருக்கு அப்படிங்கிறா. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஆல்மோஸ்ட் நான் லைஃபை முடிச்சுக்கிற எண்டுக்கு வந்துட்டேன். நான் இப்போ கூட எனக்கு சந்தோஷம் ஏற்படுறதே அப்படிங்கிறத அவ்வளோ அழகாக சொல்றா சீதா மாதா. இது நடந்துட்டு இருக்கும்போது இந்த விஷயம் தன்னை மறந்து ஹனுமான் கிட்ட பேசுறா. ஹனுமான் பேசுறார், 2 பேரும் பேச ஆரம்பிக்கிறா இல்லையா. யதா யதா சமீபம் ச ஹனுமான் உபசர்பதி ததா ததா ராவணம் சாதம் சீதா பரிசங்கதே அஹோ திக் திக்கதம் இதம் கதிதம் ஹி யதஸ்ய மே ரூபாந்தரம் உபாகம்ய சயேவாயம் ஹி ராவணஹா. இப்படி பேசிண்டே ஹனுமான் 1.5 அடி முன்னாடி வராராம், சீதா கிட்ட வராராம். அவர் 1.5 அடி முன்னாடி வர வர சீதாக்கு திருப்பி ராவணனோ அப்படின்னு ஒரு பயம் வந்துடும். ராவணஹா இது சங்கிதா. ஐயா ச நகரு, ராவணன் நீ நகரு, வேண்டாம் பேசாத, நோ அப்படிங்கிறா. இல்லம்மா என்ன சொல்ல முடியும் அனுமார், நான் ராவணன் இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியும். இப்ப சீதா மாதா சொல்றா, எதி ராமஸ்ய தூதா துவமாகதா பத்ரமஸ்துதே பிருச்சாமி துவம் ஹரிஸ்ரேஷ்டா பிரியா ராமகதஹி மே. ஐ திங்க் சீதாக்கு ஏற்கனவே ஹனுமார் மரத்துல இருந்து பாடினது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு போல் இருக்கு. பிடிச்சிக்காம இருக்குமா? அக்ஷர சுத்தமா, ஏற்ற இறக்கம் இல்லாம, கரெக்டா, மிகைப்படுத்தாம இருக்கிற உண்மையை உண்மைப்படி அழகா இருக்கிற உத்தமோத்தமமான விஷயங்களை எடுத்து சொல்லக்கூடிய ஹனுமானுக்கு இருக்கக்கூடிய வாக்பட்டுவத்துவத்தினாலேயே சீதா மாதா திருப்பி கேட்குறான்னு நினைக்கிறேன். என்ன கேட்குறா அப்படின்னா, எனக்கு ரொம்ப பிரியமான ராமனுடைய அந்த குணாதி விஷயங்களை சொல்லு. குணான் ராமஸ்ய கதையா பிரியஸ்ய மம வானர சித்தம் ஹரசி மே சௌமிய நதிகூலம் யதாரயா. என்னுடைய மனசை கொள்ளை கொள்ளுகின்ற அந்த பிரியமான ராமனுடைய குணானு கீர்த்தனத்தை பாடு. எப்படி வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து வரும்போது கரையை அடித்து கொண்டு போகின்ற நதியோ, அந்த மாதிரி எனக்கு ராமனுடைய குணானு கீர்த்தனம் என் சித்தத்தை ஹரிக்கக்கூடியது, அதை பாடு. அஹோ ஸ்வப்னஸ்ய சுகதா யாவமேக சிராஹிருதா பிரேஷிதம் நாம பஷ்யாமி ராகவேன வனைகசம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறா. உடனே என்ன பண்ணுவார் இவருக்கு என்ன ஒன்றும் அல்வா சாப்பிட்ற மாதிரி, அதுக்கு என்ன, ஆதித்யா இவ தேஜசி தேஜஸ்வி லோககாந்த சசியதா ராஜா சர்வஸ்ய லோகஸ்ய தேவோ வைஸ்ரவணோ யதா. அவருடைய தேஜஸ் எப்படின்னா, இந்த 3 லோகத்தையும் பிரகாசிக்கிற ஆதித்யன் மாதிரி அவருடைய பிரகாசம். லோககாந்தா சசியதா, இந்த லோகத்துக்கு அனுகிரகம் பண்றதுல, லோகத்துக்கு பிரியமா இருக்கிறதுல பூர்ண சந்திரனுடைய காந்தி மாதிரி இருப்பார் அவர். ராஜா சர்வஸ்ய லோகஸ்ய, எல்லா லோகத்துக்கும் ராஜாவாக விளங்குபவர்கள். தேவர்களில் வைஸ்ரவணனுக்கு சமமானவர், குபேரனுக்கு சமமானவர். விக்ரமேனோபன்னஸ்ச யதா விஷ்ணு மகாஷயா, அவருடைய பராக்கிரமத்தில் அவர் மகாவிஷ்ணுக்கு துல்லியமானவர். சத்தியவாதி மதுர்வாக்கு தேவோ வாசஸ்பதிர்யதா, அவருடைய எப்பவுமே சத்தியம் பேசுபவராகவும் அவருடைய வாக்கு சத்தியத்திலையும் மதுரமாகவும் இருக்கும். எப்படி அப்படின்னா, பிரகஸ்பதியோடைய வாக்கு எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்கும் ராமனுடைய வாக்கு. ரூபவான் சுபகா ஸ்ரீமான், ரூபம் மிகுந்தவனாக இருப்பான், அற்புதமான அங்கங்கள் கொண்டவனாக இருப்பான். ஸ்ரீமான் கந்தர்ப்ப இவ மூர்த்தினாம், சாக்ஷாத் அந்த காமதேவன் மாதிரியே இருப்பான் அவன் பார்க்கறதுக்கு.
ஸ்தானக்ரோதோ பிரஹர்த்தீச்ச ஸ்ரேஷ்டோ லோக மகாரதா. எங்க கோபம் செல்லுமோ அந்த எந்த இடத்துல கோபம் செல்லுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கோபப்படக்கூடியவர். ஸ்ரேஷ்டோ லோகே மகாரதா, எல்லா லோகத்திலையும் சிரேஷ்டமான மகாரதியாக விளங்குபவர். இப்படி சொல்லிட்டு கூடவே லக்ஷ்மணனையும் சேர்த்து சொல்றார். லக்ஷ்மணஸ்ச மகாதேஜா சுமித்ரா நந்தவர்தனா அபிவாத்திய மகாபாகு சத்வம் கௌசலம் அப்ரவீத். அப்படி சொல்லிட்டு மகாபாகுவாக மகா தேஜஸ்வியான லக்ஷ்மணனும் உங்களுடைய குஷலத்தை விசாரித்தார். அப்படி கூடவே லக்ஷ்மணனை சேர்த்து 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 சொல்றார். அதனால அம்மா பயப்படாதீங்கோ, நீங்க என்ன மாதிரின்னு என்ன நினைக்கிறீங்களோ நான் அந்த மாதிரி கிடையாது, பயப்பட வேண்டாம், டோன்ட் ஃபியர் அப்படிங்கிறத அழகா சொல்லி முடிச்ச உடனே சீதா இப்போ என்ன பண்றா, ஓரளவுக்கு நம்பிக்கை வந்துடுறது சீதாக்கு நம்பிக்கை வந்துடுறது. ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் ஒட்டின்னு இருக்கும் இல்லையா, அதனால நம்ம எல்லாரும் இந்த கதையில நல்லா ரசிச்சு கேட்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவோ என்னமோ, இல்லை சீதா ஆனந்தப்பட்டு இருக்கிறதுக்காகவோ என்னமோ, இல்லை வந்திருக்கிற குழந்தை பாவம் அவ்வளோ தூரம் துள்ளி குதிச்சு ஓடி வந்திருக்கானே, இவன் ராமனை பற்றி பேசினா இவனே சந்தோஷமா இருக்கான் உற்சாகமா இருக்கான் அப்படின்னு அனுமாரை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காகவோ, இல்லை அந்த பாழா போன லங்காவுடைய அசோக வனத்தில் இத்தனை நாள் பாப்பமான சப்தங்களே கேட்டிருந்து திரும்ப 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 ராமனோட விஷயம் கேட்கணுங்கிறதுக்காகவோ, இல்லை ஒரு 4-5 நல்ல பேர்கள் இருக்கா இல்லையா, திரிஜட்டா விபீஷணன் அந்த மாதிரி, அவளுக்கு புண்ணியம் சேரணுங்கிறதுக்காகவோ, இல்லை ராமனுடைய வார்த்தைகள் ஏதாவது தப்பி தவறி ராவணனுடைய காதில் விழுந்து ராவணனுக்கு ஒருவேளை நல்ல புத்தி ஏற்பட்டு அந்த குழந்தையும் சாகாம பழச்சுக்குமோ அப்படிங்கிறதுனால, ஒரு தாயினுடைய வாத்சல்யத்தினாலேயோ ஏதோ ஒரு நாள திருப்பி கேட்குறா. குவாத்தே ராமேன சம்சர்கா கதம் ஜானாசி லக்ஷணம் வானராணாம் நராணாம் ச கதமாசீத் சமாகமஹா யானி ராமஸ்ய சின்ஹானி லக்ஷ்மணஸ்ய ச வானர தானி பூய சமாச்சக்ஷ்வ நமாம் சோக சமாவிஷத் கீதృశம் தஸ்ய ஸ்தானாம் ரூபம் தஸ்ய ச கீதృశம் கதமூரு கதம் பாஹு லக்ஷ்மணஸ்ய ச சம்சசே. எனக்கு தெளிவா சொல்லு, ராமர் எங்க இருக்கார், எப்படி இருக்கார், எப்படி நீ வானரங்களோட ராமர் சேர்ந்தார், அதுக்கப்புறம் எனக்கு முக்கியமா கிளியரா சொல்லு, ராமருக்கு என்னெல்லாம் சின்னங்கள் இருக்கு உடம்புல, எங்கெல்லாம் ராமருடைய உடம்பு அடையாளங்கள்லாம் பார்த்து சொல்லு, என்னெல்லாம் இருக்கு அடையாளம்லாம் சொல்லு அப்படின்ன உடனே என்ன சொல்றது, ஆஞ்சநேயருக்கு ஒரே ஹாப்பி ஆயிடும். அது என்ன ராமரை வர்ணிக்கிறது என்ன, ராம கமலபத்ராட்சா பூர்ணச்சந்திர நிபானனஹா. இந்த ராமாயணம் முடியறதுக்குள்ள ஒன்று மட்டும் உங்ககிட்ட ஷுவர், உங்களை யாராவது கேட்டான்னு வச்சுக்கோங்க ராமர் எப்படி இருப்பார் அப்படின்னு, உங்களால் கண்டிப்பாக 2-3 விஷயம் கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும். தீர்க்க பாகு, ஓகே, பாகுகள்லாம் தீர்க்கமாக இருக்கும். ஒன்னொன்னும் அவருடைய நடக்கிற கதி கஜகதி மாதிரி இருக்கும். கண்கள் அரவிந்தாட்சனர் பெரிய தாமரை இலைகள் மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் முகம் பூர்ண சந்திரன், அதனால தான் ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தி அப்படின்னு சொல்லுவார். ராமச்சந்திரன் அவன். இது தெரிஞ்சா போறோம், இது உங்க மைண்ட்ல போய் ரெஜிஸ்டர் ஆயிடணும். ரெஜிஸ்டர் ஆகிற அளவுக்கு சொல்றாரு திருப்பி திருப்பி வால்மீகி. அது ஒன்று விட்டேனே, மேபி வால்மீகிக்கு திருப்பி திருப்பி அப்பப்போ ராமரை தியானம் பண்ணிட்டு முன்னாடி போறார் போல் இருக்கு, அதனால திருப்பி திருப்பி சொல்றார். ராமோ பாமினி, ஹே பாமினி, பாமினினா சீதாவை அட்ரஸ் பண்ற ஒரு வார்த்தை, ஹே பாமினி ராமோ லோகஸ்ய சதுர்வர்ணஸ்ய ரக்ஷிதா. இந்த 4 வர்ணங்களையும் காப்பாற்றுபவனாக திகழ்பவன் ராமன். மரியாதானாம் ச லோகஸ்ய கர்த்தா காரயிதாச்ச சஹ. இந்த உலகத்தினுடைய மொத்த மரியாதையும், தர்மத்துக்கு என்ன மரியாதையோ அதை கட்டி காப்பாற்றி இருக்கக்கூடிய மரியாதா புருஷோத்தமனாக இருப்பவன். புருஷோத்தமன், ஒரு புருஷன் உத்தமன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அதனுடைய எல்லை கோடு, ஹிந்தியில் மரியாதான்னு பேர், அதுக்கும் மரியாதான்னு தான் பேர். மரியாதைன்னா மரியாதை கொடுக்கறது. இன்னொன்று மரியாதையை தாண்டாத அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், எல்லையை தாண்டாதன்னு அர்த்தம். புருஷோத்தமன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எல்லையை சொல்லணும்னா அது ஸ்ரீராமன், அப்படிப்பட்ட ஒருவன். அதனால
சவுத்தில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற அடமொழி என்ன தெரியுமோ ராமருக்கு? தர்மோ விக்கிரகவான் ராமஹா. நார்த்தில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற வார்த்தை என்ன தெரியுமோ ராமருக்கு? மரியாதா புருஷோத்தமன் அப்படின்னு. ரெண்டுமே இம்பார்ட்டண்ட். சரியா? அர்ச்சிஷ்மான் அர்ச்சிதோத்யர்த்தம் பிரம்மச்சரிய விரதே ஸ்திதா சாதூனாம் உபகாரங்கியா பிரச்சாரஜ்ஞஸ்ச கர்மணாம். அர்ச்சிஷ்மான் அப்படின்னா என்ன? ஒளி பொருந்தியவராக இருக்காராம். எல்லா சைடும் ஒரே லைட் வருமா அவர்கிட்ட இருந்து. லைட் வரும்னா என்ன? இஸ் அ வெரி க்ளோயிங் பர்சனாலிட்டி. பிரம்மச்சரிய விரதே ஸ்திதா, பிரம்மச்சரிய விரதத்தில் இருப்பவர். எப்படி சொல்ல முடியும்? அவர் திரும்பி போய் இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்ல, அம்மா அவர் போய் இன்னும் திரும்பி செகண்ட் மேரேஜ்லாம் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? சொல்லுங்க ராமரை பற்றி. பிரம்மச்சரிய விரதத்தில் எப்போவுமே திருடமாக நிற்பவர். அப்புறம் அவருடைய கர்மம் எல்லாம் அவ்வளோ பெரிய கர்மமாக இருக்கான். ராஜநீத்யாம் வினீதச்ச பிராமணானாம் உபாசகா ஞானவான் ஷீலசம்பன்னஹா வினிதச்ச பரந்தப. ராஜநீதியில் உத்தமமானவன். ராஜநீதி அவ்வளோ தூரம் தெரிஞ்சவன், பரம வினயம் உடையவன், பிராமணர்களை என்றும் உபாசித்து வாழக்கூடிய மகாராஜா, ஞானவான், ஞானமுடையவன், பிரம்ம ஞானமுடையவன், ஷீல சம்பன்னா. ஷீலம்னா என்ன? எதையும் செய்யக்கூடிய திறமை வாய்ந்தவனாக இருப்பான். பரந்தப, எல்லாரையுமே அடிச்சு நொறுக்கக்கூடிய, எல்லா விதமான ராட்சச விஷயங்களையும் அடிச்சு நொறுக்கக்கூடிய, சத்ரு சம்ஹாரம் பண்ணக்கூடியவன் பரந்தபன். யஜுர்வேத வினீதச்ச வேதவித்பிஹி சம்பூஜிதைஹி. இந்த ஒரே ஒரு இடத்துல தான் தெரியுது ராமருடைய ஸ்பெஷலைசேஷன் யஜுர்வேதம். அந்த யஜுர்வேதக்காரெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா கை தட்டிக்கலாம். நம்ம யஜுர்வேதம், நம்ம ராமர் யஜுர்வேதம். தனுர்வேதச்ச வேதச்ச வேதாங்கேஷு ச நிஷ்டிதா. அதில் அவருடைய ஸ்பெஷலைசேஷன் என்ன? யஜுர்வேதத்தை அதிகமாக அத்தியாயனம் பண்ணி 4 வேதமும் தெரிஞ்சவனாக, அதுலேயும் வேத அங்கத்தில் ராமருடைய ஸ்பெஷலைசேஷன் என்ன? எம்பிபிஎஸ்ஸா இல்லைன்னா பிஇயா பிடெக்கா? தனுர்வேதம், டிவி. தனுர்வேதத்தில் த வேர்ல்டு பெஸ்ட் ராமர் தான். விபுலாம்சோ மகாபாஹு கம்புக்ரீவோ சுபானனஹா. ஏன் இவர் வேர்ல்டு பெஸ்ட்டு? இதுக்கு முன்னாடி யார் வேர்ல்டு பெஸ்ட்டு? ராமருக்கு முன்னாடி யார் வேர்ல்டு பெஸ்ட்டாக இருந்தார் தனுர்வேதத்தில்? பரசுராமர். பரசுராமரை யாருமே பிட் பண்ண முடியாது. அவர் எந்த அளவுக்கு சிரஞ்சீவினா, அவர் மகாபாரத காலம் மட்டும் வர்றார் அவர். ஆனால் பரசுராமருக்கும் ஒரு படி மேலே ஸ்ரீராமர். மகாபாஹு கம்புக்ரீவா. தலை அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக மேலே அப்படி நிற்குமா. சுபானனஹா, அழகான மங்களம் பொருந்திய முகமுடையவன். இப்படிலாம் இருக்க மாட்டார் ராமர். புரியுறதா? இது ஒரு சுவாமியா அது இல்லை? எல்லா பக்கமும் ரத்தம் சொட்டின்னு சுவாமின்னா எப்படி இருக்கணும்? நம்மளே சோகமாக வரோம் சுவாமி கிட்ட. சுவாமியே செத்து போன மாதிரி இருந்தால் என்ன அர்த்தம்? இல்லை, சுவாமினா வா, உனக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லு. AK-47 வேணுமா, இல்லை இந்த ரைஃபிள் வேணுமா, இல்லை கத்தி வேணுமா, கதை வேணுமா, சொல்லு. உன்னோட எதிரி யார் சொல்லு, நான் போட்டுடுறேன் அப்படின்னு ரெடியாலாம் இருக்கணும் சாமி நம்மக்கிட்ட. சரி போட்டோம். அந்த மாதிரி சுபானனஹா ராமோ நாம ஜனைஸ்ருதா. இப்படி அடிக்கிண்டே போகிறார். ராமனுடைய பரம குணங்கள் எல்லாம் அடிக்கிண்டு போனோடனே சீதாவும் ஆன்னு அப்படியே ஆனந்தமாக கேட்குறா. போகிறது 23 ஸ்லோகங்கள் அடிக்கிண்டே போகிறார். அவருக்கு என்ன? தசபதோ தசபாஹுர் திரிபிர்வியத்தோ திஷாக்லான் ஷடுன்னதோ நவதானுஸ்திரிபிர் வியாப்னோதி ராகவ. அதாவது
இரண்டிரண்டுகளாக இருக்கக்கூடிய அங்கங்கள், இரண்டிரண்டுகளாக இருக்கக்கூடிய அங்கங்கள் என்ன? கண்கள், இது அது இதுன்னு எல்லாம். எதுக்கு இதை ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன்னா, இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே வர்ணிக்கிறார் அவர். ராமருடைய கை எப்படி இருக்குது, ராமருடைய இந்த பக்கம் எப்படி, ராமருடைய கண்ணம் எப்படி இருக்குது, ராமனுடைய ஸ்கின் கலர் எப்படி இருக்குது, கூட இருக்கிற லக்ஷ்மணனுடைய ஸ்கின் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, லக்ஷ்மணனுடைய கலரை சுவர்ணச்சிவா ஸ்ரீமான் ராமஷ்யாமோ மகாயஷாக தவுபௌ நரசார்தூலௌ த்வத்தர்ஷன கிருதோசகௌ விசிந்தியௌ மஹீம் கிருத்ஸ்னம் அஸ்மாத்பிஹி சகசங்கதௌ. கூட இருக்கிற லக்ஷ்மணன் வந்து சக்கச்சவேர்னு இருக்கானாம், ஸ்வர்ணத்தினுடைய கலரில் இருக்கானாம். ராமர் என்ன கலர்? ஷியாம கலர். ஷியாமம் அப்படின்னா என்ன? ஒரு கருப்பும் பிளாக்கும் சேர்ந்து ஒரு மாதிரி அந்த மேகம் ஒரு கலர் இருக்கும்ல, மேகஷியாமம். அந்த மேகஷியாம கலரில் ராமர் இருக்காராம். புரியுறதா? அன்னிலேருந்து ராமராக இருக்கட்டும், கிருஷ்ணராக இருக்கட்டும், மிஸ்டர் யூனிவர்ஸ் எதுக்காக கொடுத்துருக்கா? எந்த ஸ்கின் கலருக்கு கொடுத்துருக்கா? பிளாக் கலருக்கு தான் கொடுத்துருக்கா. சரியா? அதனால் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து கண்டினியூஸாக வந்து அழகாக சொல்கிறா. இந்த மாதிரி ஜனஸ்தானத்தில் வந்து அவள் வந்து தசரதனுடைய திருப்பி என்னது ஃபுல்லாக சொல்லிட்டு, துவமேவ மார்கமானௌதௌ விசரந்தி வசுந்தராம் ததர்ஷத்தும் மிருகத்பத்திம் புனர்ஜேவான ரோபிதம் ரிஷ்யமுகஸ்ய மூலே து பிருஹத்பாத சங்குலே பிராத்துர் பயாத் மாசீனம் சுக்ரீவம் பிரியதர்ஷனம். அப்படி இருக்கக்கூடிய ராமரும் லக்ஷ்மணரும் வந்து அண்ணனுடைய பயத்தில் ஒளிஞ்சு கொண்டிருந்த ரிஷ்யமுகத்தில் இருந்த சுக்ரீவனை வந்து மீட் பண்ணா. அங்கே இருக்கக்கூடிய கபி சிரேஷ்டன், கபிக்கெல்லாம் ராஜாவாக இருக்கக்கூடிய ஹரிராஜனான, ஹரினா கபின்னு ஒரு அர்த்தம் சொல்லியிருக்கேன், வானரம்னு ஒரு அர்த்தம். ஹரி அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு சாக்ஷாத் ஹரி ஒரு மீனிங், இன்னொரு மீனிங் வந்து வானரம்னு அர்த்தம். ஹரிராஜனான சுக்ரீவனோட அவருக்கு வந்து சங்காத்தம் ஏற்பட்டது. அங்கேருந்து என்னாச்சு, அங்கே கொஞ்சம் காலம் இருந்துட்டு அங்கேருந்து வந்து ரிஷ்யமுகத்துலேருந்து வந்து எல்லாரையும் அனுப்பிச்சு தேட வச்சு இந்த மாதிரி ஆகி, அதுக்கப்புறம் அந்த ரிஷ்யமுக பர்வத்தலத்தில் தான் வந்து, அம்மா நீங்கள் வந்து உங்களுடைய நகைகள் எல்லாம் தூக்கி போட்டேல், அந்த நகைகள்லாம் நீங்கள் தூக்கி போட்ட வேகத்தில் வந்து அங்கே இங்கே போய் எல்லா நாலா பக்கமும் விழுந்துடுத்து. அம்மா நான் தான் அதை நாலா பக்கமும் எடுத்துகிட்டு போய் பொறுக்கி கொண்டு வந்து நீங்கள் போட்ட அந்த துணியில் போட்டு நான் மடித்து கொடுத்தேன். அதை வந்து சுக்ரீவன் இடத்துல இருந்தது, அது ராமன் இடத்துல கொடுத்து, ராமன் அதை பார்த்து ஓன்னு அழுது, அதை வந்து கட்டி பிடிச்சிட்டு அழுது, அதில் ஒரே இதுவாகி அது பண்ணி, இப்போ அந்த ராமனுடைய தூதனை அவள் அனுப்பிச்சு, அந்த தூதனை நான் வந்து எல்லா பக்கமும் போனோம். போகிற இடத்துல வந்து எங்கேயுமே நீங்கள் கிடைக்கல. எங்கள் டீம் வந்து ரொம்ப பின்தங்கின டீம் ஆகிடுது. மற்றவாள்லாம் ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு நில் ரிப்போர்ட் கொடுத்துட்டா. நாங்கள் நில் ரிப்போர்ட்டும் கொடுக்க முடியல, போய் ரிப்போர்ட்டும் பண்ண முடியாமல் தவிச்சோம். செத்து போயிடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணோம். அந்த செத்து போன டைமத்தில் தான் அனுமாரோடைய அறிவு பாருங்க. செத்து போன டயத்தில் தான் சம்பாத்தியை பார்த்தோன்னு சொல்லலை, செத்து போன டயத்தில் தான் ஜட்டாயுவோடைய அண்ணா சம்பாத்தியை பார்த்தோம் அப்படிங்கிற. நம்ம பேசும்போதே எதிராளிக்கு புரிஞ்சுடணும், அந்த மாதிரி பேசணும். சம்பாத்தி யாரு சம்பாத்தி அப்படின்னு கேட்பார்ல சீதா, கதை டிஸ்டர்ப் ஆகிடும். ஜட்டாயுவோட அண்ணா சம்பாத்தி பார்த்தோம். சம்பாத்தி வந்து அவர் வந்து தீக்ஷணமான தரிசனத்தினால உங்களை பார்க்க முடிஞ்சதுனால, அவருக்கு விஷயமும் தெரிஞ்சிருந்ததுனால சொன்னதுனால, அதுக்கப்புறம் ஜாம்பவான் ஞாபகப்படுத்தினதுனால, என்னுடைய பரமசக்தி எல்லாம் எனக்கு ஞாபகம் வந்து ஒரே ஒரு குதிச்சு ஜெய் ஸ்ரீராம்னு இதோ உங்க முன்னாடி வந்திருக்கேம்மா அப்படின்னு ஒரு தடவை ஒரு ஆங்கிளில் வந்து அழகா வந்து சொல்றா. அம்மா ராமர் ரொம்ப நன்னா இருக்கார், நான் இங்கே தனியாக தான் வந்தேன். அப்புறம் ஃபைனலாக வந்து தன்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறார். ஃபைனலாக வந்து நான் யார் அப்படின்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறார். என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறார்? மால்யவான் நாம வைதேகி கிரிநாம் உத்தமோ கிரிஹி. மால்யம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய கிரி இருக்கு, உத்தமமான மலை அது.
ததோ கச்சந்தி கோகர்ணம் பர்வதம் கேசரி ஹரிஹி. அங்கே வந்து கேசரி அப்படின்னு ஒரு கபிஸ்ரேஷ்டனான ஒருத்தர் இருந்தார். சச்ச தேவர்ஷிர் பிர்திஷ்டா பிதாமம மகாகபிஹி. அந்த கேசரி தாம என்னுடைய அப்பா. தீர்த்தோ நதிபதே புண்ணியே சுபாசாதன முத்தரன்னு யஸ்யாஹம் ஹரிணஹா க்ஷேத்ரே ஜாத்தோ வாத்தேன மைதிலி ஹனுமான் இதி விக்யாத்தோ லோகே ஸ்வேனைவ கர்மனா. அவருடைய புண்ணியமான ஒரு ஸ்திரீக்கு வாயுவினுடைய சக்தியினால பிறப்பிக்கப்பட்ட புத்திரன் நான் தான். என்னுடைய கர்மத்தினால எனக்கே ஏற்பட்ட பெயர், நான் பண்ண என்னுடைய அலங்காரமான வேலையினால எனக்கு ஏற்பட்ட பெயர், அதுவே என்னுடைய பெயராக உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கு. என்னுடைய பெயர் ஹனுமான். இன்டைரக்டா என்ன சொல்றாரு, எனக்கு வெச்ச பேர் இல்லை, இது எனக்கு வந்த பேர் அப்படிங்கிறார். அவ்வளோதான் அவரை பற்றி அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறார். அந்த மாதிரி இன்னொன்று அப்படின்னு இது கேட்ட உடனே சீதாக்கு வந்து ஃபுல்லாக மனசு ஃப்ரீ ஆகிடுது. நோ மோர் டவுட்ஸ், எவ்ரி திங் கிளியர். டவுட்ஸ் கிளியர் ஆகிடுதுல்ல, பேசலாம்ல. ஹனுமான் உடலை அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகிறார். என்ன சொல்கிறார்? வானரோஹம் மகாபாகோ தூதோ ராமஸ்ய தீமதா ராமணாங்கித சேதம் பஷ்யே தேவாங்குலீகயம் அப்படின்னு சொல்லி தங்கிட்ட ராமர் வந்து அங்குலி கொடுத்தார். அங்குலி அப்படின்னா என்ன? கணையாழி. ஒரு அழகான மோதிரத்தை எடுத்து இந்தம்மா இது கொடுத்தார் அப்படின்னு. சீத்தை வாங்கி பார்க்குறாளாம் அந்த மோதிரத்தை. சாக்ஷாத் ராமனையே பார்க்குற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறாளாம். திடீர்னு அவள் ஃபேஸில் வந்து லஜ்ஜை வருதான், வெக்கம் வருதான். டக்குன்னு ராமனை பார்த்தா எப்படி இருக்கும் ஃபேஸு? டக்குன்னு வெக்கப்படுறாளாம், ஆனந்தப்படுறாளாம், சந்தோஷப்படுறாளாம். அப்புறம் வந்து ஒரு நிம்மதி ஏற்படுறதான் மனசில். அதுக்கப்புறம் ராமன் வர வேண்டி தானே, ராமன் இருக்கார், எல்லாமே இருக்கே, ஏன் இன்னும் வரல, ஏன் இன்னும் வரல அப்படிங்கிற அந்த ஆங்ஷியஸ்னஸும் ஏற்படுறதான். சீதா மாதா வந்து அப்படியே வந்து மனசு திறந்து, இதுதான் எண்டு கிளைமேக்ஸ் ஆஃப் ஆல் டவுட்ஸ் கிளியராகிறது எது அப்படின்னா அந்த கணையாழி. அந்த கணையாழி பார்த்த உடனே தமிழில் சொல்லின்னு இருக்கேன் நான். அதை பார்த்த உடனே பரிபூர்ணமாக அவளுக்கு வந்து எல்லாமே வந்து எல்லா டவுட்டுமே கிளியர் ஆயிடுது. அதனால என்ன பண்ணுறா, ஹனுமான புகழறா. விக்ராந்தஸ்துவம் சமர்த்தஸ்துவம் பிராஜ்ஞஸ்துவம் வானரோத்தம ஏனேதம் ராட்சசபாதம் துவைகேனேன பிரதர்ஷிதம் சதயோஜன விஸ்தீர்ணः சாகரோ மகராலயः விக்ரமாஷ்லாகனீயேன கிரமதா கோஷ்பதீகிருதः. சீதா மாதா சொல்ற வார்த்தை இது, கோஷ்பதி அப்படின்னு. கோஷ்பதீகிருத வாரீஷம் மஷகீகிருத ராட்சசம் அப்படின்னு ஸ்லோகம் சொல்றோம் இல்லையா? அந்த ஸ்லோகத்துக்கு என்ன தர்ம அர்த்தம்? கோஷ்பத்தின்னா என்ன அர்த்தம்னா மாட்டு குழம்புன்னு அர்த்தம். குழம்புனா சாப்பிட்ற குழம்பு இல்லை. தமிழில் குழம்பு அப்படின்னா மாடு நடந்தா, மாடு செகதியிலையோ எங்கேயோ நடந்தா குழம்பு, மாட்டு குழம்பு. அதுவும் குழம்புக்கு அது மாட்டு குழம்புல ஒரு சின்ன மாடோட ஒரு ஃபுட் பிரிண்ட் இருக்கும் தெரியுமா? அதுவும் அந்த மழை பெஞ்சதுன்னா அந்த அந்த குழம்பு வந்து நிரம்பி இருக்கும், தண்ணி நிரம்பி இத்தினூண்டு இருக்கும் தெரியுமா? உனக்கு அந்த மாதிரி இருந்திருக்கும்பா, உனக்கு அந்த மாதிரிப்பா இந்த கண்ட சாகரம் எப்படி உனக்கு அந்த மாதிரி அப்படிங்கிறா. கோஷ்பதீகிருத வாரிஷம் மஷக்கீகிருத ராட்சசம். ராட்சசர்கள்லாம் எப்படியா இன்னைக்கு வரப்போறது, துவம்சம் பண்ண போறாரு இப்போ. அந்த மாதிரி சத யோஜனையை வந்து நீ அந்த மாதிரி அப்படி அலேக்க தாண்டிட்டப்பா. நஹித்வம் பிராகிருதம் மன்யே வானரம் வானர்ஷப யஸ்யதே நாஸ்தி சந்திராசோ ராவணாதபி சம்பிரமஹா. நீ வந்து ஒரு சாதாரண வானரம் மாதிரி கிடையாது. நீ ரொம்ப ஸ்பெஷல்.
நீ ஒரு சாதாரண வானரமே கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா, இந்த ராவணன் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையோ அவனுடைய கீர்த்திக்கோ எங்கேயுமே உன் மூஞ்சிலையோ எங்கேயுமே ஒரு கீத்து பயம் கூட தெரியல. ராவணன்னு ஒரு பயம் இருக்கணும், எங்கேயுமே தெரியலையே. அதனால நீ சாதாரண ஆளே கிடையாது. அர்ஹசேதே கபிஸ்ரேஷ்ட மயா சமாபிபாஷிதம் யத்யசி பிரேஷிதஸ்தேன ராமேன விதிதாத்மனா. நீ 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 வந்து ராமனுடைய விஷயம் என்னெல்லாம் சொன்னாரோ எல்லாத்தையும் சொல்லு, எனக்கு கேட்கணும் அப்படிங்க. பிரேஷயிஷ்யதி துர்தஷோ ராமோ நாஹ்ய பரீட்சிதம் பராக்கிரமம் அவிஜ்ஞாய மத்சங்காஷம் விசேஷதா. என்ன சொல்றா, என்னுடைய பக்கத்தில் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம், அழகான ஸ்லோகம். ஒன்றை வந்து நீ எப்படிப்பட்ட ஆள் தெரியுமா ஆஞ்சநேயா, நீ எப்படிப்பட்ட ஆள் தெரியுமா ஆஞ்சநேயா, எல்லாரையுமே மொத்த 3 லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய ராட்சசர்கள் எல்லாருமே தேவர்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து வந்தா கூட ஒரே பானத்தில் அடிக்கக்கூடிய சர்வ வல்லமை பொருந்திய ஸ்ரீராம சந்திரமூர்த்தி இன்னொரு புருஷனை தன்னுடைய ரொம்ப பிரியமான பாரியாலான எங்கிட்ட பேச அனுப்புறார் அப்படின்னா நீ எவ்வளோ உயர்ந்தவனா இருக்கணும். இப்படிதான் ஜட்ஜு பண்ணும். ஒன்று அமைச்சிருக்காரு அப்படின்னா நீ எவ்வளோ உத்தமனா இருக்கணும். இட் இஸ் நாட் ஈஸி. தன்னுடைய ஸ்திரீ கிட்ட வேற எந்த மேலையும் வந்து ஹஸ்பண்ட் வந்து அலோவ் பண்ண மாட்டான். இது வந்து நான் ரொம்ப பழைய காலம் என்ன, ஏய் நீ ஏன் பேசி தொல்லை அதோட அப்படின்னா அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. அதனால அப்படியே பேசிண்டே சீதைக்கு என்ன ஆயிடுறதான், ராமர் ஆனால் ஏன் வரல ஒன்றும், அவர் என்ன மறந்து போயிட்டாரா, ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னு என் மேலே இருக்க ஸ்னேகம் அவருக்கு குறைஞ்சி போச்சா, என்ன எடுத்து அவர் சித்திலமாயிட்டாரா, அவர் சோகத்தில் எங்கேயாவது எதாவது ஆயிடுத்தா, அவருக்கு ஏதாவது ஆயிட்டாரா, ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆயிடுத்தா அவருக்கு, ஏன் இன்னும் பரதன் வந்து இவ்வளோ பெரிய சேனையெல்லாம் அனுப்பலையா, வானர்ராஜ சுக்ரீவன் வந்து ஃபுல்லாக படையெடுத்துட்டு ஏன் இன்னும் வரல, அவர் வந்தார்னா இத்தனை நேரத்துக்கு அவருடைய பானங்களுடைய மழை வந்து இங்கே பேஞ்சிருக்கணுமே லங்கால, ஏன் இதெல்லாம் ஒன்றும் நடக்கலை அப்படின்னு ரொம்ப கவலையோடு கேட்குறலாம். ஆஞ்சநேயர் வந்து அம்மா கேளுங்கம்மா, நீங்கள் இங்கே இருக்கேன்னு கூட அவருக்கு தெரியாதும்மா, இன்னும் நீங்கள் சொல்லுங்கோ, நீங்கள் இங்கே இருக்கேன்னு அவருக்கு தெரிஞ்சுடுத்துனா அவர் பொறுமையாக இருப்பாரா. அதனால் வந்து எத்தனாவது சர்க்கம், 36வது சர்க்கத்தில் இருக்கும். அதனால் வந்து மா ஒன்று மட்டும் சொல்கிறேன், எப்போவுமே உங்களுடைய அன்பில் ஆழ்ந்து போயிருக்காருமா, எப்போவுமே சோகமாக இருக்கார், உங்களை பற்றியே நினச்சின்னு இருக்கார். அவர் வந்து சாப்பிட்றதில்ல. எப்படி வந்து ஒரு அக்னி ஹோத்திரிக்கு வந்து 3 அக்னி அந்த சூட்டிலேயே அவன் வாழ்க்கையை வாழ்வானோ அந்த மாதிரி தூக்கமின்மை, சோகம், அதுக்கப்புறம் உங்களை பற்றின அந்த துக்கம், இந்த 3 விஷயம் வந்து அவர் அக்னி மாதிரி எரிச்சுண்டேரு கேட்பாரு. நீங்கள் பக்கத்தில் இல்லாத அந்த ஏக்கமும் அந்த சோகமும் அந்த இதுவும் அவரை வந்து கண்டினியூஸாக வந்து இது பண்ணிகிட்டே இருக்கு. என்ன அழகாக பேசுகிறார் பாருங்க ஹனுமான். இவருடைய ஒரு பேச்சுலேயும் வந்து அந்த உயர்ந்த சம்ஸ்காரத்தை வெளிப்படுத்துகிறார், திருப்பி 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 திருப்பி. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க, எப்படி பசியில் வாடுற ராட்சசன் இருப்பானோ அந்த மாதிரி ராமர் அங்கே வாடின்னு இருக்காருமா. அப்படி எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தா என்ன அர்த்தம், நம்ம எதை ஓமானமாக கொடுப்போம். நார்த்தில் ஒரு இது பண்ணார், எல்லா கோபிகைகளும் எப்படி தவிச்சு போயிட்டான்னா ஒரு பெரிய கழுதை கூட்டம்
புல்லை மேய்வதற்காக ஓடும் பொழுது வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடி புல் அந்த பக்கம் இருந்த அந்த கழுதைகள் அந்த புல்லை பார்த்தபடியே ஏக்கமாக நின்று கொண்டிருந்தால் அவ்வாறு கோபிகைகள் கிருஷ்ணரை கண்டது. என்னையா ஓமானம் அது இல்லையா? எல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்கு ஓமானம். ஆனால் என்ன ஓமானம்? கழுதை நாய் பசு அப்படியா கொடுக்கறது கோபிகைகளை பற்றி சொல்லும்போது இல்லை? அந்த மாதிரி எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னா, சீதா மாதா எப்படி ராமனை நினைச்சு விரகதாபம் பட்டாலோ அந்த மாதிரி கோபிகைகள் கிருஷ்ணரை பார்த்து சாப்பிட்றான். அப்படி தானே ஓமானம் கொடுக்கறதுல என்ன ஆகும்னா ஒருத்தருடைய சம்ஸ்காரம் வெளிப்படும். நான் வேதாந்தா கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருந்தேன். நடுவில் ஒரு 2-3 இயர்ஸ் கழிச்சு சொன்னேன், நீங்கள் இந்த சாப்பாடு எக்ஸாம்பிள் நிறைய கொடுக்குறீங்க ஜி அப்படின்னா. ஓ ஆமா அப்படின்னு புரிஞ்சுது அப்போதான். சரி, அது போட்டோம். அப்போ இங்க ஹனுமான் பசியால் துடிக்கும் ராட்சசிகள் அல்லது ரத்தத்தை பார்த்த உடனே அதை உண்ண முடியாமல் தவிக்கும் ஒரு ராட்சச பதர் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தவித்தார் ராமர் அப்படின்னு சொல்லணும்னா, அப்படின்னா என்ன, இவன் கண்டிப்பா ராவணனுடைய ஆளு அப்படின்னு புரிஞ்சிடும். ஆனா இவர் கொடுக்குற எக்ஸாம்பிள்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா அவ்வளோ உயர்ந்ததா இருக்கு. எல்லாம் வேதம், பிராமண, அந்த யஜ்ஞங்கள், யாகங்கள், அந்த சம்பந்தமான எக்ஸாம்பிளே அழகாக கொடுத்துட்டு வரார். ஸோ இதெல்லாம் சில சைடில் நம்ம அப்பப்போ அப்படி இப்படி நோட்டீஸ் பண்ணிட்டாக்க அந்த மாதிரி அழகாக புரிஞ்சுக்கலாம். ந மாம்சாம் ராகவோ புங்க்தே ந சைவ மதுசேவதா வன்யம் சுவிஹிதம் நித்யம் பக்தமஷ்னாதி பஞ்சமம். பக்தமஷ்னாதி பஞ்சமம். அதாவது ஆஞ்சநேயர் என்ன சொல்றாருன்னா, ராமர் மது மாமிசம் எதுவும் சாப்பிடாதவர். ஓகே, ஏன்னா அவர் ரகுவம்சத்தை சார்ந்தவர். இந்த ஸ்லோகத்தை எப்படி மிஸ் பண்றான்னு தெரியல எல்லாரும். ரகுவம்சியாக இருக்கிறதுனால அவர் மது மாமிசம் சாப்பிட மாட்டார் அப்படிங்கிறார் ஹனுமார் சொல்றார். ஹனுமார் சொல்றதையும் பொய்ன்னு சொன்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? ஒழுங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன, வேற எந்த வஸ்துவையும் அவர் சாப்பிட்றதில்ல. அதுக்கப்புறம் 4 வேளை, இது 5 வேளை சொல்றார் அனுமர். ஐ திங்க் பிரான்ஸ் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த சொல்றாரு. நம்ம இப்போ 3 வேளை சாப்பாடு சொல்றோம் இல்லையா? 5 வேளை பட்னி இருந்துட்டு ஒரே ஒரு வேளை ஏதோ பழமோ இல்லை அடியில் வளர்க்குற கிழங்கையோ சாப்பிட்டுட்டு அவர் உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கார் அப்படிங்க. 5 வேளையும் சாப்பிட்றது இல்லையா? 4 வேளையும் சாப்பிட்றதில்ல, 5ஆவது வேளை மட்டும் ஏதோ சாப்பிட்றாராம். இதுலேருந்து உடனே 5 வேளை சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு எடுத்துக்கூடாது. புரியுறதா? கார்த்தால எழுந்த உடனே, அப்புறம் பிரஞ்சு, அப்புறம் லஞ்சு, அப்புறம் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ், அப்புறம் டின்னர். 5 வந்துருதா? சரி, சொல்லுவோம். அப்படி சொல்லி சீதா சொல்கிறா, அனுமா போய் சொல்லு ராமர்கிட்ட, நான் இன்னும் 2 மாதம்தான் உயிரோடு இருப்பேன்னு சொல்லு. 2 மாதம் கூட இல்லை, 2 மாதத்தை விட கம்மியாக இருக்கு. வர்த்ததே தசமோ மாசா தௌது சௌஷ பலங்கவம் ராவணேன நுசம்சேன சமயோய கிருதோ மம. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறா, விபீஷணேன ச பர்த்ராச்ச மம நிர்யாதனம் பிரதி அனுநீதா பிரயத்னேன நச்ச தத் குருதே மதிம் ஜேஷ்டோ கன்யா கலா நாம விபீஷண சுதாகபே தயா மாமைததாக்கியாத்தம் மாத்ரா பிரஹிதாய ஸ்வயம் அவிந்தியோ நாம மேதாவி வித்வான் ராட்சச புங்கவஹ திருதிமான் சீலவான் விருத்தோ ராவணஸ்ய சுசம்மதா. அழகா பாருங்க, ஹனுமான் கிட்ட இப்போ சீதைக்கு என்னெல்லாம் ராஜ விஷயத்துல என்ன இன்ஃபர்மேஷன் தெரியுமோ அதை சொல்லிடுறா. என்ன சொல்றா அப்படின்னா, இங்க விபீஷணன் ராவணனுடைய பிரதர் ஒருத்தர் இருக்கார். அந்த விபீஷணன்ற ராவணனுடைய பிரதருடைய ஒய்ஃப், அவ பொண்ணை அமுச்சு வச்சா. யாரு? கலா அப்படிங்கிறவர். விபீஷணனுடைய பொண்ணோட பேர் கலா. கலா அப்படிங்கிற பொண்ணு வந்தா அவ அம்மா சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்கா, இந்த மாதிரி சீதை கிட்ட போய் சொல்லு. விபீஷணன் பல தடவை எடுத்து சொல்லி கூட திரஸ்காரம் பண்ணிட்டார் ராவணன் அப்படின்னு. ஏன் விபீஷணனுடைய ஒய்ஃபுக்கு தெரியும், இந்த மாதிரி ஒரு பதிவிரதையை பிடிச்சி வச்சா மொத்த ராவண குலத்தையுமே நாசமாயிடும். அதில் சீத்தை காதில் போட்டு வைப்போம், இவர் ஒருத்தர் நல்லவர் இருக்கார் அப்படின்னு. புரியுறதா?
ஸோ விபீஷணனை பற்றி ஃபர்ஸ்ட் குட் ரிப்போர்ட் ஹனுமாருக்கு எங்கேருந்து வருது? சீதா சொல்றா. அது மட்டும் இல்லை, அவிந்தியா அப்படின்னு ஒரு ராட்சசன் இருக்கான். அவனும் வந்து ஒரு முக்கியமான மந்திரியாவோ இதுவாவோ இருக்கான் இதில். அவனுமே வந்து ராவணனுக்கு எடுத்து சொன்னான். ஆனால் ராவணன் கேட்கல. இதெல்லாம் கொஞ்சம் மைன்யூட் டீட்டெயில்ஸ் ராமாயணத்தில். அங்கேயும் லங்கையிலையும் வந்து நிறைய ராவணனை சுற்றி 1-2 நல்லவா இருந்திருக்கா. ஒன்று என்ன அப்படின்னா, ராவணன் அவகிட்ட காது கொடுக்கல அப்படின்ன உடனே இப்போ அடுத்தது ஹனுமான் என்ன, சீதை வந்து கேட்குறா, வரமாட்டாரா, அவரை பார்க்க முடியாதா, அவரை வர சொல்லு, இல்லைனாக்க நான் உயிர் தியாகம் தான் பண்ண வேண்டி இருக்கும் அப்படின்னு. இந்த மாதிரி உயிர் தியாகம் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு அந்த விஷயம் கேட்ட உடனே என்ன ஆயிடுத்து அப்படின்னா, ஹனுமாருக்கு வந்து அது இதுவாச்சு. உடனே என்ன சொல்கிறாரு, அதவா மோச்சயிஷ்யாமி. ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறார், கவலைப்படாதீங்கம்மா, வெகு சீக்கிரமே இங்கே வந்து எல்லாத்தையும் துவம்சம் பண்ணி எல்லாத்தையும் கூட்டின்னு போயிடுவார் ராமர். அதில் வந்து எந்த டவுட்டுமே இல்லை. அப்படி இல்லைன்னம்மா இங்கே பாருங்கோ, அதவா மோச்சயிஷ்யாமி துவமாதவ் சுராக்ஷசாத் அஸ்மாத் துக்காது பாரோஹ மம பிருஷ்டம் அனிந்தித்தே துவாம் து பிருஷ்டகதாம் கிருத்வா சந்தாரிஷ்யசி சாகரம் சக்திரஸ்தி ஹி மே வேடும் லங்காமபி சராவணம் அஹம் பிரசவனஸ்தாஸ்தய ராகவாயாத்ய மைதிலி பிராபயிஷ்யாமி சக்ராய ஹவ்ய ஹதுர் மிவானலஹா. ஆஞ்சநேயர்னு சொல்கிறேன், அம்மா இல்லைன்னா ஒன்று சொல்லட்டுமா, ஒன்று கேட்குறேல்லம்மா, ஒன்று சொல்லட்டுமா, நான் ஒன்று ப்ரப்போஸ் பண்ணட்டுமா, நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கோ, என்னுடைய முதுகில் வந்து ஏறி உக்காந்துக்கோங்க. எப்படி, சீத்தையோட குட்டியாக இருக்கார், இத்தினோண்டு இருக்கார், என்னுடைய முதுகில் ஏறி உக்காந்துக்கோங்கம்மா. நான் வந்து ஒரே ஜம்பில் வந்து லங்கா கூட்டின்னு போயிட்டு, லங்காலேருந்து வெளியில் கூட்டின்னு போய் அங்கே வந்து பிரஸ்ரவணம் மலை இருக்கு இல்லையா, அந்த மலையில் தான் ராமர் இருக்கார். நேராக அந்த மலையில் கூட்டின்னு போய் இன்னைக்கே உங்களை ராமரோட சேர்த்து வச்சு விட்றேன். சீதா இப்படி பார்க்குறா, இத்தினூண்டு இருக்கு, என் முதுகில் ஏறு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னோடனே உடனே ஹனுமார் என்ன பண்ணார், டமால்னு பெரிய ரூபம் எடுக்கிறார். பெரிய ரூபம் எடுத்து காட்டுறார், வந்துருங்கோ, ஐ எம் ஃபுல் பவர், கிளம்பி போயிடலாம் அப்படின்னு. சீதா சொல்கிறா, அது முடியாதப்பா. ஏன் அப்படின்னா, ஹனுமான் நீ யோசிச்சுப்பாரு, நீ வந்து சமுத்திரத்தை உல்லங்கனம் பண்ணணும் அப்படின்னா வாயுவனுடைய வேகத்துக்கு போவ. நீ வாயுவனுடைய வேகத்துக்கு போனேன்னா உன் முதுகுலேருந்து நான் கீழே ஊந்துருவேன், என்னால் பிடிச்சின்னு உட்காரக்கூட முடியாது. அதுக்கப்புறம் என்னை தூக்கிண்டு நீ கிளம்பினேன்னா மொத்த ராட்சச கூட்டமும் திரும்பி வரும், கூடவே வரும், அவளும் பின்னாடியே எகிரி குதிப்பா, எல்லா கத்தி கபடா எல்லா திரிசூலம் விஷூலம் எல்லா ஆயுதத்தையும் போடுவா. அந்த ஆயுதங்கள் ஏதாவது என்னை வந்து பாதிக்கலாம், இல்லை உன்னையும் பாதிக்கலாம், மொத்த காரியமே கெட்டு போயிடும் ஹனுமான். அது மட்டும் இல்லை, நான் மேலேருந்து கீழே ஊந்துட்டேன்னா யோசிச்சுப்பாரு, திமி அப்படிங்கிற ஜஷாலாம் நிறையா இருக்குது, திமிங்கலம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல, சம்ஸ்கிருதத்துலேயும் அதே வார்த்தை தான். அந்த மாதிரி ஒரு மகா இதெல்லாம் இருக்குது. நீ இப்போ என்ன ஐடியா கொடுக்குறியோ அந்த ஐடியா வந்து டோட்டலாக வந்து வேஸ்ட் ஆகிடும். நீ வந்த இவ்வளோ தூரம் நீ பண்ண பராக்கிரமமும் வேஸ்ட் ஆகிடும், ராமர் இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்படுறதும் வேஸ்ட் ஆகிடுமேப்பா அப்படிங்கிறத வந்து சீதா சொல்கிறா. எல்லாம் சொல்லிவிட்டு ஹனுமார் வந்து ஆமாம் கரெக்டு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கப்புறம் சீதா இப்போ தான் மெயின் ரீசனே சொல்கிறா. என்ன சொல்கிறான்னா, காமம் தவமபி பர்யாப்தோ நிஹந்தும் சர்வராட்சசான் ராகவஸ்ய யசோ ஹீயேத் த்வயா ஷதைஸ்து ராட்சசைஹி. யோசிச்சு பாரு ஹனுமா, இங்கேருந்து எல்லாரும் போயிட்டா, நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா, எல்லாம் போயிட்டோம் அப்படின்னா ராமனுக்கு கிடைக்க வேண்டிய அந்த கீர்த்தி கிடைக்காம போயிடும். மொத்த ராட்சசத்தையும் துவம்சம் பண்ணி கிளியர் பண்ண வேண்டிய அந்த கீர்த்தி ராமனுக்கு கிடைக்குமே, அது கிடைக்காம போயிடுமே. மொத்த ராட்சசனுடைய வதம் யார் கையால் நடக்கணும்? ராமர் கையால் நடக்கணும். மயி ஜீவித மாயாத்தம் ராகவஸ்யாஸ்ம
தோஜசா பிராத்ருணாம் ச மகாபாஹோ தவ ராஜகுலஸ்ய ச. எல்லா அமித குலமான தேஜஸ்வியாக இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீராமச்சந்திர மூர்த்தி, அவருடைய பிராத்தாவோட மொத்த வானரராஜன் சுக்ரீவன், இவா எல்லாரும் ஜெயிச்சானா இவா 3 பேருக்கு கிடைக்கக்கூடிய கீர்த்தியை நீ வஞ்சிக்கிறையா அனுமானே அப்படின்னு கேட்குறாரு. இவா 3 பேரும் அவளோட கீர்த்தி ஜெயிக்கணுமே. அதுக்கப்புறம் யதகம் பர்த்ருர்பக்திம் புரஸ்கிருத்ய ராமாதன்யஸ்ய வானரஹ நாஹம் ஸ்பிருஷ்டம் ஸ்வதோ காத்திரமிச்சேத்யம் வானரோத்தமம். யதஹம் காத்திர சம்ஸ்பர்ஷம் ராவணஸ்ய கதாபலேத் அனீஷா கிம் கரிஷ்யாமி வினதா விவசா சதி யதி ராமோ தசக்ரீவம் இஹ ஹத்வாசு ராட்சசம் மாமிதோ கிருஹ்ய கச்சேத் ததத் தஸ்ய சதுர்ஷம் பவேத். த ஃபைனல் அண்ட் த நட்ஸ் ரீசன் என்ன தெரியுமோ? சீதா சொல்றா, ஹனுமான் புரிஞ்சுக்கோ, நான் ஸ்ரீ ராமச்சந்திர மூர்த்தியோடைய மனையாள், உத்தம குலத்தில் பிறந்து உத்தமமாக வாழ்பவள். அப்படி இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீராமச்சந்திர மூர்த்தியோடைய மனைவி இன்னொரு புருஷனை முதுகில் கட்டி பிடிச்சுண்டு நான் போக முடியாதப்பா, நான் ஸ்பர்ஷமே பண்ண முடியாது, நான் உன்னை தொடவே கூடாதப்பா. உடனே சீதைக்கு தெரியும் டவுட் வருமேன்னு. என்ன டவுட்டு? நீ கேட்கலாம், என்னது ராவணன் பிடிச்சி இழுத்துண்டு வந்தான்னு சொன்னியே, அந்த இடத்துல என்னுடைய இச்சாவோ என்னுடைய சுயேச்சையோ கொஞ்சம் கூட கிடையாது, என்னுடைய மனசில் எந்த விதமான இச்சையும் கிடையாது. மேலும் அந்த மாதிரி அவன் என்னை தொட்டதுக்கு ராமன் அவனை கண்டந்துண்டமாக வெட்டணும். இதுதான்ப்பா சரி. அதனால ஹனுமான் உடனே என்ன தெரியுமா, ஸ்ருதஷ்ட திருஷ்டுவாஹி மயா பராக்கிரமா மகாத்மனஸ்தஸ்ய ராவண மர்தினஹா ந தேவ கந்தர்வ புங்ஷாங்க ராட்சசா பவந்தி ராமேன சமாஹி சம்யுகே சமீக்ஷதாம் சஞ்யதி சித்திர கார்முகம் மகாபலம் வாஸ்வதுல்ய விக்ரமம் சலக்ஷ்மணம் கோ விஷஹேத ராகவம் ஹுதாசனம் தீப்தம் இவாலநரேதஹ சலக்ஷ்மணம் ராகவம் அஜிர்மர்தனம் தசாகஜம் மத்தமிவ வியவஸ்திதம் சஹேதகோ வானர முக்கிய சம்யுகே யுகாந்த சூரிய பிரதிமம் சசார்ச்சிதம் சமே கபி சிரேஷ்ட சலக்ஷ்மணம் பிரியம் ஸ்வயூதபம் க்ஷிப்ர மகோபபாதய சிராய ராமம் பிரதிசோகர்ஷிதம் குருஷ்வமம் வானர வீர ஹர்ஷிதம். அதனால என்ன சொல்றா அப்படின்னா, நீ போ ராமனை வர சொல். முக்கியமாக என்ன சொல்றான்னா, ராமர் லக்ஷ்மணர் சுக்ரீவன் இவா 3 பேரும் பண்ணணும். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ, நீ ஒருத்தனே என்ன வேணால் பண்ண முடியும், எனக்கு அதில் சந்தேகம் இல்லை. நீ எனக்கு நான் உன் மேலே சந்தேகப்பட்டோ உன்னுடைய பராக்கிரமத்திலையும் நான் சந்தேகப்பட்டு எதுவுமே பண்ணலை. ஆனால் இவா வந்தான்னா இவா மொத்தமாக இவா 3 பேருமே போகிறோம், மொத்தமாக கிளியர் பண்ணிடுவா அப்படின்னு சொல்லி சீதா தெளிவாக சொல்லிட்டா, நான் அவங்க கூட வர முடியாது அப்படின்னு. முக்கியமான ரீசன் என்ன அப்படின்னா, அந்நிய புருஷனை ஸ்திரீ ஸ்பர்ஷம் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற விஷயத்த தெளிவாக எடுத்து சொல்லி, இது ஃபர்ஸ்ட் ரீசன். செகண்ட் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஈக்குவல் ரீசன் என்ன அப்படின்னாக்க, என்னை தொட்டதுக்கு என்னை இழுத்துன்னு வந்ததுக்கு ராவணனை ராமர் அடிக்கணும். அப்போ தான் ராமருக்கும் லக்ஷ்மணருக்கும் சுக்ரீவனுக்கும் அந்த பெருமை. இல்லைன்னா உலகம் என்னப்பா சொல்லும், அங்கேருந்து ராவணன் கடத்தின்னு வந்தான், இங்கேருந்து அனுமான் கடத்தின்னு திருப்பி போயிட்டான் அப்படின்னு தான் சொல்லுவா. ராமருடைய பேர் புகழை பற்றி கொஞ்சமாவது நினச்சிப்பாரு. அப்படின்ன உடனே அனுமார் அம்மா மன்னிச்சிருங்கோ, நான் என்ன யோசித்தேன் அப்படின்னா, ராமர் அவ்வளோ சோகத்தில் இருக்கார், நீங்களும் வருத்தப்பட்டுருக்கேள்,
குயிக்காக இமீடியட்டாக உங்கள் 2 பேரையும் சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு டக்குன்னு யோசிச்சு நான் சொல்லிட்டேன். என்னை மன்னிச்சுருங்கோ, நான் அப்படி கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு. அப்புறம் இன்னொன்றுமா, லங்காவை வந்து உள்ளே வருதுங்கிறது வந்து ரொம்ப சிரமமான ஒரு விஷயம். அதுக்கு வேற டைம் ஆகுமே, லேட் ஆகுமே அப்படின்னு நினச்சேன். அப்புறம் வந்து இந்த சாகரத்தை அவ்வளோ தூரம் தாண்டணும். அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களையும் ராமரையும் நான் சேர்த்து வச்சு சந்தோஷமாக பார்க்கணும். இதை தவிர எனக்கு வேறு எதுவுமே தோணலை. இந்த விஷயங்கள்னால்தான் நான் அப்படி கேட்டுட்டேன். அதனால் வந்து இது பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது என்ன பண்ணுறாருன்னா, அதனால் வந்து யதா ரூபம் துவயா தேவி பாஷிதம் சுபதர்ஷனே சதிருஷம் ஸ்திரீ ஸ்வபாவஸ்ய சாத்வீனாம் வினயஸ்யச்ச. நீங்கள் இப்போ சொன்னேன் இல்லையா, நீங்கள் சொன்னேன் இல்லையா, இதுதான் ஒரு ஸ்திரீ சதி சாத்விக்கான எடுத்துக்காட்டு. இதை விட மேலாக எதுவுமே இருக்க முடியாது. தெர் இஸ் நோபடி கிரேட்டர் தேன் யூ, தெர் இஸ் நோபடி லைக் யூ. அப்புறம் யூ ஆர் பர்ஃபெக்ட்லி அக்யூரேட் இன் வாட் யூ செட் அப்படின்னு சொல்லி ஹனுமார் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணி இது பண்ணுறார். அதுக்கப்புறம் என்ன கேட்குறாரு அப்படின்னா, அம்மா எனக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு ஐட்டம் கொடுங்கோ, அவர்கிட்ட போய் காட்டுறதுக்கு, அவர்கிட்ட வந்து ஊர்ஜிதம் படுத்தணும் இல்லையா, நான் உங்கள்கிட்ட தான் பார்த்தேன், உங்கள்கிட்ட தான் பேசினேன், உங்கள்கிட்ட தான் இது பண்ணேன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒன்று கொடுங்கோம்மா அப்படின்னு கேட்குறாரு. உடனே வந்து இரு, நான் சில இன்சிடென்ட்ஸு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி, எப்போவுமே வந்து ஏகாந்தத்தில் இருக்கும்போது, இது வந்து லக்ஷ்மணனுக்கு கூட தெரியாது, புரியுறதா? லக்ஷ்மணனுக்கு தெரியும் அப்படின்னாக்கா என்ன ஆகும்? லக்ஷ்மணனுக்கு தெரிஞ்ச விஷயமே ராமர்கிட்ட சொன்னா, அண்ணாவை சமாளிக்கிறதுக்காக, அண்ணாவுடைய சோகத்தை குறைக்கிறதுக்காக லக்ஷ்மணனும் அனுமாரும் சேர்ந்து சொல்கிறா அப்படின்னு கூட ராமர் நினைக்கலாம்ல. அப்போ சொல்கிற விஷயம் எப்படி இருக்கணும்? லக்ஷ்மணனுக்கும் தெரியாத ஒரு விஷயமா இருக்கணும் இல்லையா? அப்படி லக்ஷ்மணனுக்கும் தெரியாத ஒரு விஷயம். எப்போவுமே அனுமான் நாங்கள் சித்திரக்கூட்டத்தில் இருக்கும்போது, எங்கே இது தண்டகாரண்யம் இல்லை, அதுக்கு முன்னாடி சித்திரக்கூட்டத்தில் இருக்கும்போது, சித்திரக்கூட்டத்தில் பக்கத்தில் என்ன நதி ஓடித்து? மந்தாகினி. போடு, மந்தாகினி தானே? மந்தாகினி தான், கரெக்ட். மந்தாகினி ஓடும்போது பஞ்சவட்டி பக்கத்தில் ஓடின நதி பேர் என்ன? ஷரையுவா? ஸ்டாண்டப் அந்த பெஞ்ச் தான் 2 பேரும். கோதாவரி. பாத்தியா, சீதாவன் அழறார் இல்லையா, அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரி, அந்த மாதிரி என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா, ராமர் வந்து தண்ணியில் குளிச்சுட்டோ இல்லை நான் தண்ணியில் குளிச்சுட்டோ என்ன பண்ணுவோன்னா வந்து கொஞ்சம் நேரம் வந்து இன்னொருத்தருடைய மடியில் தலையை வச்சு படுத்துன்னு தூங்குவோம். இது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏகாந்தமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்டிமேட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த சொன்னான். இந்த மாதிரி ஒரு நாள் என்னாச்சு அப்படின்னாக்க, ராமர் வந்து குளிச்சுட்டு வந்து மடியில் தலை வச்சு படுத்துன்னு இருக்கும்போது, இல்லை நான் வந்து சித்திரக்கூட்டத்தில் வெளியில் போய் குளிச்சுட்டு வரும்போது ஒரு காகம் வந்து என்ன பண்ணித்து அப்படின்னா, என்னுடைய மார்பு பகுதியில் வந்து கொத்திண்டே இருந்தது. சரி, மார்பு பகுதியில் கொத்துறதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொஞ்சம் மறைவாக வந்து என்னோட துணியை வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக பிடிச்சுட்டு இருந்தேன். ஸ்ட்ரைட்டாக பிடிச்சுட்டு இருக்கிற பட்சத்தில் அந்த காக்கா தொல்லை பண்ணுறச்சே அந்த துணி வந்து சரிஞ்சு விழுந்தது. அதை பார்த்து ராமர் வந்து கலகலன்னு சிரிச்சுட்டு என்னை கிண்டல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் வந்து என்னுடைய மடியில் தலையை வச்சுட்டு படுத்துட்டார். அப்போ வந்து அந்த காக்கா வந்து தொல்லை பண்ணிட்டு திருப்பி எந்த அளவுக்கு தொல்லை பண்ணிட்டுன்னா, அது வந்து அதுலேருந்து ரத்தம் வர ஆரம்பிச்சுடுத்தோ. அந்த ரத்தம் வந்து ராமருடைய தூக்கத்தை கெடுத்துது. அப்போ பாதி தூக்கத்தில் ராமர் எழுந்து அந்த காகையின் மேல் அவ்வளோ கோபம் கொண்டு ஒரு புல்லை எடுத்து அதில் பிரம்மாஸ்திர மந்திரத்தை ஆவாகனம் பண்ணி அந்த புல்லை வந்து அந்த காக்கா பக்கம் போட்டார். அந்த காக்கா வந்து ஆக்சுவலி இந்திரனுடைய பையன். அந்த காக்காவை வந்து துரத்திட்டு 3 லோகத்திலையுமே, தேவேந்திரன் கூட சரி, பிரம்மாஜி கூட சரி, மற்ற எல்லா லோகத்திலையுமே வந்து யாருமே அதுக்கு வந்து சரணம் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டா. அந்த காக்கா சுற்றி பாவம் உடம்பு முடியாமல்
வந்து நேராக ராமருடைய கால்லையே வந்து விழுந்தது. அந்த ராமரோட கால்லையே விழுந்த அந்த காகம் சரணாகத வத்சலனாக இருக்கிறதுனால ராமர் வந்து அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை ஹோல்டு பண்ணி அந்த காகத்துக்கிட்ட கேட்டார், ஏவின பிரம்மாஸ்திரம் பண்ணி வீணா போகக்கூடாது, சொல்லு உன்னுடைய எந்த அங்கத்தை எடுக்கட்டும் அப்படின்னு. என்னுடைய கண்ணை, ரைட் கண்ணை வந்து எடுத்துடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட ரைட் கண்ணை மட்டும் எடுத்துட்டு அவர் வந்து விட்டுட்டார். அதாவது கொல்லப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயத்துக்காக, கொல்றதுக்காகவே ஆயுதம் வந்து ஏவி விட்ட பிறகும் சரண் புகுந்ததுனால அந்த காக்கைக்கு வந்து அவர் சரண் கொடுத்தார். அதனால அவர் வந்து சரணாகத வத்சலனா இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு இந்த ஸ்டோரி வந்து ஹனுமார்கிட்ட சீதை சொல்றா. இட் இஸ் அ வெரி இன்டிமேட் ஸ்டோரி. அது வந்து சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறா அப்படின்னாக்க, சொல்லிடுப்பா இன்னும் 2 மாதம்தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உள்ளேருந்து என்ன பண்ணுறான்னா சூடாமணியை எடுக்கிறான். சூடாமணி மணிம் திருஷ்ட்வா து ராமௌ வை த்ரயாணாம் சம்ஸ்மரிஷ்யதி வீரோ ஜன்யயா மம ச ராஜ்ஞோ தசரதஸ்ய ச. இந்த சூடாமணி இது ஒன்று தான்ப்பா எனக்கு சகாரம், இதுவாக இருந்தது, எனக்கு என்னுடைய துணையாக இருந்தது. இங்கே எப்பெல்லாம் வந்து எனக்கு ராமன் ஞாபகம் வருதோ நான் இந்த சூடாமணியோட எடுத்து வச்சுன்னு பேசுவேன். இந்த சூடாமணி கொடுத்து பார்த்த மாத்திரத்தில் ராமருக்கு வந்து 3 பேர் ஞாபகம் வருவா. அந்த 3 பேர் யாருன்னா, நான் ஞாபகம் வருவேன், என்னுடைய அம்மா ஞாபகம் வருவா, அப்புறம் தசரதர் ஞாபகம் வருவா. சீதா மாதாவோட அம்மா பேர் என்ன? சுனைனா. தசரதர் பேர் என்ன? தசரதர். அப்ப ஏதோ ஒரு கல்யாணத்துல ஏதோ ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கணும் இல்லையா? ஏன்னா சுனைனாவும் தசரதனும் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரே சபை இது சீதா கல்யாண சபை. ஸோ கல்யாணத்துல ஒரு முக்கியமான நிகழ்வுல எய்தர் நலங்குலையோ ஏதோ ஒரு இடத்துல இந்த சூடாமணி வந்து ஒரு முக்கியமான ரோல் ஏதோ ப்ளே பண்ணியிருக்கோம். அதை பற்றி எந்த ரெஃபரன்ஸும் இல்லை. அப்போ சொல்கிறா சீதா, இங்கே சொல்லி அனுப்புகிறா, ராமர்கிட்ட கூட நாங்கள் 3 பேர் அவருக்கு ஞாபகம் வருவோம் அப்படின்னு சொல்கிறா. மேபி அது ஒரு மர்மமான ஒரு இதுவாக இருக்கும். ஹனுமாருக்கு கூட தெரியாமல், ஹனுமாருக்கு கூட அந்த கதை என்னன்னு தெரியாது. ஆனால் நீ இந்த 3 பேர் உங்களுக்கு ஞாபகம் வருவான்னு சொல்லி கொடுத்தா அப்படின்னு போய் கொடுப்பார்ல, அது வந்து என்ன பண்ணும், அது பின்னாடி எங்கேயோ சீதா கல்யாணத்தில் நடந்த அந்த ஒரு இன்சிடெண்ட்டை வந்து ஆஞ்சநேயருக்கு ஞாபகப்படுத்தினா இந்த கண்டிப்பாக சீதா தான் கொடுத்துருக்கான்னு தெரியும் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று ஒரு ஸ்லேடையாக ஒன்று சொல்லி அனுப்புகிறான். அந்த மாதிரி இது பண்ணி ஆஞ்சநேயருக்கு ஒன்று சொல், எதிவா மன்யசே வீரஹா வசைகாகம் மந்திரம்ம மரிந்தம கஸ்மின்ச்சித்த சம்ருத்தா தேசோ விஸ்ராந்த ஸ்வே கமிஷ்யதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லி கிளம்புறார். ஆஞ்சநேயர் கிளம்ப போகிறார். திரும்பி ஒரு தடவை சொல்கிறா, அவர்கிட்ட சொல்லுப்பா, சீக்கிரம் வர சொல்லுப்பா, என்னால் இந்த துக்கத்தை தாங்க முடியல, இந்த கஷ்டத்தை. அதாவது இப்போ ஆஞ்சநேயர் பிரியறதே ஒரு கஷ்டமாயிடுது சீதைக்கு. ஆஞ்சநேயர் கிளம்பி போகிறாரே அது ஒரு கஷ்டம். இத்தனை நேரம் ஏதோ ஒரு சத்சங்கம் இருந்தது இல்லையா, ராமனை பற்றி பேசிண்டு ராமனை பற்றி ஞாபகப்படுத்திண்டு ஃபார் சம் டைம் அயோத்தியாக்கே போயிட்டா, சம்டைம் ஆனால் ராமரை கூடயே இருந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் எல்லாமே இருந்தது இல்லையா? இப்போ அதுவும் முடியறது இல்லையா? சொல்லுப்பா, 2 மாதம் கூட இல்லைப்பா, இன்னும் 1 மாதம்தான்ப்பா நான் உயிரோடு இருப்பேன், ராமர்கிட்ட சொல்லு, நான் வந்து இதான் போயிடுவேன், எனக்கு தெரியல எப்படி ராமர் இப்போது இந்த கடலை எப்படி தாண்டி வருவார் எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னோடனே ஹனுமார் வந்து கவலைப்படாதீங்கோ, நான் வந்து ஒன்றுமே இல்லை இதில் வானர கூட்டத்தில், என்னை விட எனக்கு சமமாவோ எனக்கு மேலேயும் தான் மற்ற எல்லா வானரங்களும் இருக்கா அப்படின்னு சீதா மாதாவுக்கு ஒரு அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறாரு. எல்லாருமே வந்து தப 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 தபன்னு வந்துடுவா, கவலையப்படாதீங்கோ, எல்லாம் வந்து அடித்து இது பண்ணிடுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் 1 மாதம்தான் இருக்கு எல்லாம் சொல்லிட்டு ஜெய் ஸ்ரீராம் அப்படின்னு அங்கேருந்து கிளம்புறார். சீதா மாதா அப்படி ஹனுமார் போன திசையே பார்த்துன்னு இருக்கலாம். அப்படியே வந்து, அதாவது
நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நேற்றுக்கு இன்னைக்கு நீங்கள் கதை கேட்டிருக்கேன் இல்லையா? தூக்கில் தொங்கி உயிரை மாய்த்துக்குள்ள போன ஒருத்திக்கு இன்னைக்கு வந்து அப்படியே வந்து இந்த ஹோல் வேர்ல்டு ப்ராமிசிங்காக இருக்கு. இப்போ என்ன பாக்கி? பர்த்தா கிளம்பி வரணும், பர்த்தாவோட பிராத்தாவும் கிளம்பி வரணும், சுக்ரீவனோட வந்து துவம்சம் பண்ணும். இதில் எங்கேயுமே வந்து இவளுடைய டிஸ்கஷனில் எங்கேயுமே வந்து ராவணனை சமாளிக்க முடியுமா அப்படிங்கிற பேச்சே இல்லை. அப்படி இது பண்ண உடனே ஹனுமான் வந்து போறார். போயிட்டு அப்படி யோசிக்கிறார். நச்சாஸ்ய காரியஸ்ய பராகிருதாமிருதே வினிஷ்சய கஷ்சிதபோபபத்யதே ஹதः பிரவீரச்சரணே து ராக்ஷசாः கதஞ்சிதீயூர் யதிஹாத்யமார்தவம் கார்யே கர்மணி நிவృத்தே யோ பஹூன்யான் சாதயேத் பூர்வகார்யேன விரோதேன ச காரியம் கர்த்துமர்ஹசி. ஆஞ்சநேயர் வந்து என்ன யோசிக்கிறார்னா, இங்கே வந்துட்டோம், முக்கியமான காரியம் முடிஞ்சாச்சு. என்னது? சீதாவை பார்க்கறது, சீதாவுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்கறது, சீதா கிட்டேருந்து நம்பிக்கையை வாங்கிட்டு ராமனுக்கு போக வேண்டிய மெசேஜ் எல்லாமே வாங்கிண்டாச்சு. எவ்ரிதிங் இஸ் ரெடி. வேலை முடிஞ்சுடுத்து இல்லையா? சீதை நினைக்கிறாளாம், திருப்பி கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி அனுமார்கிட்ட சொல்கிறாளாம், அது சொல்ல விட்டுட்டேனே, நீ வேணா இங்கே எங்கேயாவது குப்தமான ஸ்தானத்தில் யாருக்கும் தெரியாத ஒரு இடத்துல ஒரு நாள் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு போயேன்ப்பா அப்படிங்கிறாளாம். நீ வந்து சௌக்கியமாக ரெஸ்ட் எடுத்துன்னு போயேன்ப்பா அப்படின்னு. அப்படியே ஆஞ்சநேயர் பார்க்குறாராம். உடனே சீதை சொல்கிறான், இல்லைப்பா, இந்த ஒரு நாள் ஏதாவது லேட்டாகிட போகிறது, நீ போகிறதுனா உடனே போயிடுப்பா அப்படின்றாலாம். இப்போ அனுமார் வந்து தனியாக யோசிக்கிறாராம், நம்ம தான் இங்கே வந்துட்டோமே, இங்கே வந்துட்டு ஒரு தூத்தனா நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணணும்? ஒரு தூத்தனா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, சாமதான பேத தண்டை, இந்த 4 விஷயத்தை வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கான ரைட்டு ஒரு தூத்தனா எனக்கு இருக்குது. இந்த சாமதான பேதம் இது 3மே வந்து இந்த ராட்சச பசங்களுக்கு கிடையாது. ஏன்னா இவளோட சாமமாக பேச முடியாது. தானம்னா நம்ம கொடுத்து இவ வாங்கிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. பேதப்படுத்துறதுன்னா அவள் வந்து அவளுடைய பலம்தான் பெருசு அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்பா. அதனால பேதப்படுத்த முடியாது. அதாவது அவளை பேதப்படுத்தி பலத்தை கம்மியாக காமிச்சோ ஜாஸ்தியாக காமிச்சோ வழிக்கு கொண்டு வரது எதுவுமே முடியாது. அதனால என்ன, தண்டத்தை ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாரு. ஒன்றும் யோசிக்கலாம் இல்லை, துவம்சம் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு ஆரம்பித்து இப்படி யோசிச்சார். அப்புறம் என்ன யோசிச்சார் அப்படின்னா, நம்ம இப்போ பண்ணுற விஷயம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, இந்த மொத்த லங்கையோட சைன்யை, ராவணனுடைய முக்கியமானவா, இவா எல்லாரோடைய ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸ் எங்கே இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த தெரிஞ்சுண்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம காரியம் பண்ணோம்னா இது பண்ணோம். அதில் இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கிறேன்னா, உத்தமோத்தமமாக காரியம் பண்ணுறவன் யார் அப்படின்னா, எந்த காரியத்துக்காக அவன் நியமிக்கப்பட்டிருக்கானோ அந்த காரியத்தை செய்துவிட்டு மேலும் பல காரியங்கள் எவ்வளோ முடியுமோ அதை செஞ்சு முக்கியமான காரியத்துக்கு குந்தகம் இல்லாமல் யார் இருக்கானோ அவன்தான் காரிய சித்தியில மிக சிரேஷ்டமானவன் அப்படின்னு சொல்றார். அதனால வந்து அடுத்தது ஹனுமான் வந்து எப்படி ஆரம்பிக்கிறார். இந்த அசோக வனம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய வனம். அதுல ஒரு பர்டிகுலர் செக்ஷனுக்கு பேர் வந்து பிரமதாவனம்னு பேரு. பிரமதாவனம். இந்த பிரமதாவனம் அப்படிங்கிறது வந்து ராவணனுடைய பெட் ப்ராஜெக்ட். பெட் ப்ராஜெக்ட்னா என்ன, நம்மளா பார்த்து பண்ணுவோம்ல, பார்த்து பண்ணுறது. அந்த பெட் ப்ராஜெக்ட் மாதிரி அது வந்து அவ்வளோ அதுவாக இருந்துதான். பார்த்தார் பிரமதாவனத்துக்குள்ள நுழைஞ்சு டமால் டமால் டமால்னு எல்லா விருட்சத்தையும் தூக்கி போட்டார், பிச்சு தூக்கி போட்டார். டமால் டமால் டமால். ஒரு 10 நிமிஷத்துல அந்த வனமே வந்து அலங்கோலமா கிடக்கு. ஒரு பெரிய புயல் அடிச்சு எல்லாத்தையும் பேத்து விட்டு கண்ணா பின்னான்னு அடிச்சு ஒரே இதுவா கிடக்க அந்த வனம். எதுக்கு அப்படின்னா, எல்லா ராட்சசியும் வந்து, ஏண்டி சீதா உன் கூட பேசிட்டு இருந்தானே அவன் யார், அவன் என்ன நிலமா பண்ணிட்டு இருக்கான், என்ன விஷயம் அது சொல்லு, அப்படி இப்படின்னு கேட்டா. சீதா இல்ல, உங்களை மாதிரி தானே பண்றான், உங்களுக்கு தான் தெரியும், எனக்கு எப்படி தெரியும்.
அவனையே போய் கேளுங்கோ, அவன் என்ன ரூபம் என்ன விஷயம் எல்லாம் நீங்கள் அவனையே போய் கேளுங்கோல, என்ன எது கேட்குறேன்? நான் ஒன்றும் எனக்கு எங்கிட்ட எந்த உபாயமும் இல்லை. உங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி பொய் சொல்லக்கூடாது இல்லை. எனக்கு எங்கிட்ட உங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி எந்த உபாயமும் இல்லை அப்படின்னு பதில் சொல்றார். துவம்சம் பண்ற இடத்த டமால் 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 டமால். ஒன்னே ஒன்று அந்த ராட்சசி சொல்றான், உனக்கு தெரிஞ்சவனா தான் இருக்கும். ஓடி போய் ராவணன் கிட்ட சொல்றா எல்லாரும், ஐயோ துவம்சம் பண்றான் ஒருத்தன், அவன் யாரோ சீதாவோட ஆள் போல் இருக்கு, ராமனுடைய ஆள் போல் இருக்கு. ஏன்னா எல்லா இடத்தையும் துவம்சம் பண்றான், சீதா இருக்கிற இடத்த மட்டும் ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டேங்கிறான், அந்த இடத்த மட்டும் காப்பாத்தின்னு இருக்கான். இப்படிதான் போய் ரிப்போர்ட் பண்றா. ஒரே அப்புறம் என்ன ஹனுமான் ஹியூஜ் ஃபார்ம் எடுத்துட்டார், பெரிய ஃபார்ம். பூ 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 டபடபடபடபடன்னு அடிக்கிறார். அப்புறம் வாழை வச்சு அந்த வாழை வச்சு ஒரு அடிக்கிறார் பாருங்க தரையில. துது 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 துதுன்னு எல்லா பக்கமும் ஒரே இதுவாகிறது. என்னது சத்தமும் வைப்ரேஷனும் வருது. ஓ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமஜோஷம்னு உடனே அந்த வானரத்தை அரெஸ்ட் பண்ணுங்க, அரெஸ்ட் ஆர்டர் பிறப்பிக்கிறேன் அப்படின்னே அரெஸ்ட் ஆர்டர் போட்டேன் ஹனுமான். உடனே ஒரு பெரிய சைன்யம் வருது. யார? ஹனுமானை அரெஸ்ட் பண்றதுக்கு. உடனே ஹனுமான் கிட்ட எல்லாரும் யாரா இது என்ன பண்றது அப்படின்னாக்கா, ஜயத்ய அதிபலோ ராம லக்ஷ்மணஸ்ச மகாபலஹா ராஜா ஜயதி சுக்ரீவோ ராகவேனாபிபாலிதஹ தாசோஹம் கோஷலேந்திரஸ்ய ராமஸ்ய க்ளிஷ்டகர்மணஹ ஹனுமான் சத்ரு சைன்யானாம் நிஹந்தா மாருதாத்மஜஹ ந ராவண சஹஸ்ரம் மே யுத்தே பிரதிபலம் பவேத் शिलाभिश्च प्रहरतः पादौपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लंकाम् अभिवाद्य च मैथिलीं समुद्रर्तो गमिष्यामि मिषतां सर्वराक्षसाम्. அப்படி கோஷம் போடுறாரா ஹனுமான். கேளு எல்லாரும் கேளுங்கோ, நான் யார் தெரியுமா? நான் கோஷலேந்திரனுடைய தூதன், அவனுடைய தாசன், ராமசாமி தூதன் நானடா. அது ஹனுமனுடைய ராவணனுடைய இதுல பாடுவார். இங்க சொல்றாரு, ராமதூதன் நானடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, வா நீ என்ன சும்மா நீங்கெல்லாம் வந்திருக்கல, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, 1000 ராவணன் கிளம்பி வந்தாலும் என்ன சமாளிக்க முடியாது, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சண்டை பிரச்சண்டமா ஒரே டைலாக் தான். இப்போ ராவணன் அப்படின்னு சொன்னா சுக்ரீவன் பயப்பட மாட்டான், ராமலக்ஷ்மணா பயப்பட மாட்டா, ஹனுமான் பயப்பட மாட்டா. ஆனா ராவணன் சொன்னா ராவணனுடைய ராட்சசா பயப்படுவா. அவ கிட்ட போய், வா 1000 ராவணன் வந்தா கூட என்ன தடுக்க முடியாது, ஒத்தைக்கு ஒத்த பார்த்துடலாம் வாங்க எல்லாரும் அப்படி. ஒத்தைக்கு ஒத்த இல்ல, நீங்க மொத்தமா வாங்கோ அப்படின்றாரு. என்ன பண்றாரு, ஒரு பெரிய சைன்யம் அடி தமால் டிமால்னு வருது. என்ன பண்றாரு, பெரிய மரத்தை எடுத்து ஒரே போடு. என்ன பண்றாரு, டமால் எல்லாரையும் படார். ஒரு அறையில 10 பேர் அடி, எல்லாம் அவுட்டு, எல்லாம் செத்து போயிட்டா. ஆயிரக்கணக்கான சைன்யம், ஃபர்ஸ்ட் சைன்யம் வந்தது, அரெஸ்ட் பண்ண வந்த இது அவுட்டு. அவெல்லாம் பேரு கிங்கரான்னு பேரு, கிங்கர குரூப் அப்படின்னு ஒரு குரூப், எல்லாருமே அவுட்டு. ராவணன் ஒரே கோவத்தில் கண்ணெல்லாம் செவன் ஆகி, என்னது சைன்யம் அவுட்டா? உடனே பிரஹஸ்தனுடைய பையன் இருக்கான். பிரஹஸ்தன் அப்படிங்கிறவன் ராவணனுடைய முக்கியமான மந்திரி. அந்த மந்திரியோடைய பையன், நீ எடுத்துன்னு போ, நீ போய் படையை எடுத்துன்னு போ அப்படின்னு சொன்ன உடனே போறான். அதுக்குள்ள இவர் என்ன பண்றாருன்னா, சைத்திய பிரசாதம் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு. அந்த இடம் எது அப்படின்னா, எல்லா ராட்சசர்களும் வழிபடுற, அந்த ராட்சசர்களுக்கெல்லாம் தலைவனா இருக்கக்கூடிய ஒரு ராட்சச தெய்வம். அந்த இடத்த அப்படியே துவம்சம் பண்ணி கல்லு மண்ணுமா ஆக்கிடுறாரு. இப்போ எல்லாம் பண்ணிட்டு ஒரு பெரிய மலைக்கு மேல போய் ஆன்னு ஒரு கர்ஜனை பண்றாராம். அப்படியே நடுங்கிறதான் அந்த இடம் ஃபுல்லா, அந்த மலையும் இலையும் ஃபுல்லா அப்படியே நடுங்கிறது. ஷோ பா என்ன இருக்கு,
ததோ வாதாத்மஜः க்ருத்தः பீமரூபம் சமாஸ்திதः பிரசாதாய மகாஸ்தஸ்ய ஸ்தம்பம் ஹேம பரிக்ருதம் உத்பட்டாயித்வ வேகேன ஹனுமான் மாருதாத்மஜः ததஸ்தம் பிராமயாமாச சததாரம் மகாபலः தத்ர சிக்னிः சமாபவத் பிரசாதச்சாப்யத்யஹ்ருத அப்படின்னு அந்த ஃபுல்லாக வந்து இது பண்ணிட்டாலாம். இப்போ திருப்பி என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா, அந்த இடத்துல என்ன ஆகுறதுன்னா, இவன் வரான். யார்? பிரஹஸ்தனுடைய பையன். அவன் பேர் ஜம்புமாலின்னு பேர். என்ன மாலி? ஜம்புமாலி அப்படிங்கிறவன் வந்து 1000 பேர் கொண்ட சைன்யத்தோட வரான். இந்த 1000 பேர் கொண்ட சைன்யம் முதல்ல, இந்த 1000 பேருடைய சைன்யம் முதல்ல வருது. முதல்ல அவ தான் வரா. அந்த இடத்துல வந்த உடனே என்ன பண்ணுறாராம், அந்த இடத்துல வந்து ஒரு பெரிய சக்கரம் மாதிரி ஒன்று இருக்கான். ஸ்போக்ஸ் இதெல்லாம் இதை அதை வந்து அப்படியே புடுங்கி எடுக்கிறாராம். கிட்டத்தட்ட கல் மாதிரி அது இருக்கான். அதை எடுத்து சரசர 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 சரசன்னு சுற்றுறாராம். அது சுற்றுற வேகத்தில் என்னென்னா அதில் தீ பிடிக்கிறதாம். தீ பிடிச்சு எரிஞ்சு அந்த அதை வந்து அப்படியே அந்த 1000 பேர் மேலே பிரகாரம் பண்ணுறாராம். ஏன்னா ஹனுமானை வந்து எல்லா பக்கமும் 1000 பேர், ஹனுமானை சுற்றி இப்போ 1000 பேர் இருக்கா எல்லா பக்கமும் அவரை பிடிக்கிறதுக்கு. அதை வச்சு ஒரு சுற்றி அடிக்கிறாரு பார்க்கணுமே. எல்லாம் அதை சுற்றி அடிக்க எல்லாம் அதுலேருந்து படார்னு பிஞ்சு விழுறது. அப்போ பிஞ்சு விழும்போது அவள் தலை இந்த பக்கம் விழுது, கால் அந்த பக்கம் விழுதுதான். அப்படியே வந்து இது பண்ணுறது. இந்த ஜம்புமாலிக்கு வந்தது கோபம். அவன் வந்து ஒரு பெரிய தனுஷ் வச்சுருந்தானா, ரெயின்போ மாதிரி ஒரு தனுஷ் வச்சுருந்தானா. நாயமஸ்தி புரீலங்கான் நான் நியூனம் ச ராவணா யஸ்யத்வீக்ஷணா குர்வேன பந்தம் வைரம் மகாத்மனா. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஆஞ்சநேயர் ஆன்னு கர்ஜனை பண்ணிட்டு சொல்றாரு, எல்லாம் நல்லா கேளுங்கோ, இனிமேல் லங்காவும் இருக்க போறதில்ல, இந்த விஷயங்கள்லாமும் இருக்க போறதில்ல, ஏன் உங்க ராவணன் எவனுமே இனிமே மிஞ்சி இருக்க போறதில்ல, கேட்டுக்கோ ஆன்னு கர்ஜனை பண்றாராம். உடனே பிரஹஸ்தனுடைய பையன் இருக்கான் இல்லையா, ஜம்புமாலி, அவனுடைய பெரிய இதை எடுத்து என்ன பண்ணுறான், 100கணக்கான அம்பு விடுறான். அம்புனா அம்பு, அவ்வளோ அம்பு விடுறான். அந்த அம்பை எல்லாம் போய் ஒன்று ஆஞ்சநேயருடைய நெத்தியில் படுறதான், ஒன்று இதில் படுறதான், தோலில் படுறதான், பட்டு 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 ஃபுல்லாக ஹனுமானுடைய உடம்பு ஃபுல்லாக ஒரே அங்கங்க ரத்த காயம் வந்துருத்தான். இப்படி பார்த்தாராம். எடுத்து ஒரு ஷிலா விருட்சம் இருந்துதான் அங்கே. இப்படி பண்ணிட்டு அந்த ஷிலா விருட்சத்தை எடுத்து ஒரே அடி, எங்கள் ஜம்புமாலியோடைய அந்த ரத்தம் விஷயம் அடித்தார். வால்மீகி எழுதுறார் அந்த ஒரு பெரிய ஒரு கல் மாதிரி ஒரு பெரிய இது பரிகம் அப்படின்னாக்கா அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இந்த கற்களால் சில இதெல்லாம் ரவுண்டாலாம் பண்ணி வச்சுருப்பான் அந்த கார்டன்லலாம். அதெல்லாம் எடுத்து ஒரே அடி அடித்ததில் என்ன சொல்கிறேன்னா, ஜம்புமாலியோடைய தலை எது, கால் எது, வக்ஷஸ்தலம் எதுன்னு தெரியாத அளவுக்கு குழம்பி போய் குட்டையாக கிடக்கானாங்க. சம்ஹாரம் முடிஞ்சிடுது, செத்து போயிட்டான். ராவணனுக்கு இன்னுமே கோவம் ஜாஸ்தி எடுத்தான். கோவம் அவ்வளோ கோவம் ஜாஸ்தி எடுத்து என்ன பண்ணுறான், தன்னுடைய முக்கியமான 7 மந்திரிகள் இருக்கா இல்லையா, 7 மந்திரியோடைய பசங்க எல்லாருமே வீரர்கள், அவர்களை வந்து ஒரு பெரிய சைன்யத்தோடு அனுப்புகிறார். அந்த 7 பேரும் என்ன பண்ணுறா, அந்த சைன்யத்தெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக துவம்சம் பண்ணிடுறார். என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, ஒரு ஃபுல் சைன்யம் ஒரு அக்ஷூனி வந்ததுன்னா ஒரு பெரிய விருட்சத்தை பிடுங்கிக்கிறார். பிடுங்கிட்டு ஒரே போடு, எல்லாம் அவுட்டு. அப்புறம் என்ன பண்ணுறாராம், எல்லாம் மொத்தமாக இருக்கால்ல, யாரை வேணால் எங்கே வேணால் அடிக்கலாம்ல, அப்படி போடுறாராம். அந்த பெரிய உடம்பை பெருசாக வச்சுன்னு தடன்னு போயிட்டு ஒருத்தரை வந்து அப்படியே பலார்னு அடிக்க வேண்டியது. பலார்னு அடித்த உடனே தலை அப்படியே போய் அந்த பக்கம் விழுதான், தலை அப்படியே உருண்டு விழுதான். சில பேரை வந்து அப்படி வச்சுட்டு ஒரு பச்சக்குன்னு ஒரு நசுக்க வேண்டியது, ஒரு 3 பேரை சேர்த்து அப்படியே நசுக்க வேண்டியது, அப்படியே வந்து மேலே அப்படியே விழுந்து ஒரு அமுக்க வேண்டியது, எல்லாரும் அவுட்டு. இந்த மாதிரி அடிச்சு கொல்றாரு எல்லாரையும். இவா 7 பேர் என்ன பண்றா, கட அம்பு விடுறா. அப்படியே அம்பு மழையா வருது, 100கணக்கான அம்பு. அனுமரே காணும்.
அவ்வளோ அம்பு அவர் மேலே ஃபுல்லாக எல்லாமே குத்திருக்கு. அப்படிங்கிறாரு. எல்லா அம்பும் பிச்சுண்டு போய் விழுந்து உடம்பு ஃபுல்லாக அந்த அந்த ஒரு சின்ன மலை ஒன்று இருக்கான், அது மேலே இப்படி இப்படி நிற்கிறாராம். அது நிற்கும் போது உடம்பெல்லாம் செக்க செவேர்னு செந்தூரம் பூசின மாதிரி அந்த சாயங்கால வெயிலில் வந்து அது மேலே பட்டு எப்படி இருக்கான் அப்படின்னா, செக்க செவேர்னு செந்தூரம் பூசின அனுமானுடைய உடம்பு ஃபுல்லாக தங்கத்தினால் அந்த சூரியன் வேயப்பட்ட மாதிரி அவருடைய காயமானது அப்படி ஜொலி 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 ஜொலிக்கிறதான். அதை எடுத்து ஒரே போடு போட்டார். 7 பேரும் ஸ்பாட்லி அவுட். எங்க யாரு 7 பேர், எவனுடைய காலு எவனுடைய தலைன்னே தெரியல, அப்படியே துவம்சம். ஆனா இந்த நியூஸ் வந்து ராவணனுக்கு போச்சான். இந்த வாட்டி கோவத்துக்கு முன்னாடி என்ன வந்துதான், பயம் வந்துதான். என்னடா இது திருப்பி திருப்பி போனா 1000 பேரா செத்து போயிட்டு இருந்தா என்ன அர்த்தம், என்ன பண்றது, அடுத்தது யாரை அனுப்புறது, ஸ்ட்ராங்கா யாரையாவது அனுப்பணும். ஸ்வஸ்தி பிரஜாபிய பரிபாலயந்தாம் நியாயேன மார்கேன மஹிம் மஹீஷா கோப்ராஹ்மணேபிய சுபமஸ்து நித்யம் லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து காலே வர்ஷது பர்ஜன்யः பிருத்திவி சஸ்யசாலினி தேசோயம் க்ஷோபரஹிதः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः. जय राम कथे जय राम कथे जय जय सीता राम स्वरूपिणी जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे वारुणि मुख पद्मात् कलितां कुशलव परिगीतां श्रुत्वैव त्वां रघुकुलतिलको रेमे श्रुतिरम्यां विमले जय जय राम कथे गायति नारदोऽपि स्वामिह त्रिभुवन संचारी वीणां प्रणयन् देवमुनीन्द्रो देवलेन सहितो विमले जय जय राम कथे मोक्षे चामपि चां त्यक्त्वा कपीश्वरो बलवान् स्वामिह प्रीत्या नृत्यति धीरो रामभक्त हनुमान् विमले जय जय राम कथे जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे जय जय सीता राम स्वरूपिणी जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे. जय बोल रामायण भगवान की. हर नमः पार्वती पते.